the team over here. جو ویکسین ایفیکیسی ہے، ایک تو ہماری کیوریوسٹی، اور یہ سب کی کیوریوسٹی ہے، ایک تو ہماری یہ کیوریوسٹی کہ اس وقت اتنی ویکسینز دینے کے بعد کوئی تقریباً 3-4 بلین ڈوزز دے دی گئی ہیں، اس کے بعد ویکسین کی ایفیکیسی کیسی ہے کمپیئر ٹو جیسے ٹرائلز تھے وہ، نمبر 1۔ نمبر 2، ویکسین کی ایفیکیسی کے بارے میں بہت سارے ریومرز ہیں۔ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ایبسولوٹ رسک ریڈکشن اور جو ریلیٹیو رسک ریڈکشن ہے جو ویکسین کی ہے، وہ ایک یہاں پر یو ایس میں تو جو لوگ نہیں ویکسینز کو پسند کرتے وہ کہتے ہیں جی فراڈ ہے، یہ اسکیم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اگر آپ پسند کریں گے تو میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ وہ اصل میں صحیح بات کر رہے ہیں جو ویکسین ایفیکیسی والے ہیں۔ تو عام پبلک نالج میں وہ جب چیز نہیں انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی تو مسئلہ وہ بنا ہے۔ اس کے بعد میں یہ اس کو ایکچولی لیٹ می گو ٹو دی نیکسٹ اسکرین ایز ویل، جس میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا کامن آج کل کانسیپٹ یہ چل رہا ہے کہ جی ویکسین ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اینٹی باڈیز وین کرتی ہیں۔ تو دا کانسیپٹ آف اینٹی باڈیز ویننگ، کیا ویننگ کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین نے کام کرنا کام کر دیا یا چھوڑ دیا؟ تو اگر آپ پسند کریں گے given the time I would discuss that as well۔ میں جب یہاں پر ٹیچنگ کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو ویکسین کی ایفیکیسی سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ہیزیٹنٹ ہیں، کچھ لوگ یہ پریشان ہیں کہ ویکسین جو میں نے لے لی اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد سی ڈی سی نے ایک میسج لگایا ہوا ہے کہ ویکسین میں 23% لوگ جو ہیں وہ سیرو کنورٹ نہیں ہوتے۔ تو سیرم میں اینٹی باڈیز کی پروڈکشن کا نہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس سی ڈی سی کے سائٹ میں انہوں نے یہ مختلف اس طرح کی جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ان ویکسینیٹڈ اور ویکسینیٹڈ کا وائرل لوڈ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر وائرل لوڈ ایک جیسا ہے تو ہمیں ویکسین لگوانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اگر آپ پسند کریں گے تو میں وہ ڈسکس کروں گا۔ پھر سی ڈی سی نے بریک تھرو انفیکشن کی جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈیفینیشن فرام دی ٹیکنیکل امینالوجی بریک تھرو انفیکشن۔ تو وہ بھی ہمیں I'm sure کہ سب کو یہاں پہ معلوم ہے، this is just to be on the same page، وہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ وہ ہے ڈیفینیشن ہے کیا اور کیوں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ویکسین کی ایفیکیسی اس وقت ہے کیا، اور اس کے بعد بوسٹرز جو ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، اور ان کا فائدہ کیا ہے۔ اس میں جو جن ملکوں کو کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں، تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ بڑا ہی یوزفل ڈیٹا ہے ویکسین کی ایفیکیسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اور فائنلی اسرائیل کا جو ڈیٹا ہے، اسرائیل نے یہ کیا کہ ایک ڈیل کی فائزر کے ساتھ اور بایون ٹیک کے ساتھ، انہیں کہا جی کہ آپ ہمیں ویکسین پہلے دیں گے، ہم آپ کو اس کے جواب میں ویکسین سے ریلیٹڈ جتنا ڈیٹا وہ دیں گے آپ کو۔ یہ ڈیل کر کے تو انہوں نے اپنی ساری آبادی کے لیے 9.2 یا 9.8۔ سو سب سے پہلے یہ ہے مڈرنا کے سائٹ کے اوپر جو چیز میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ گراف ہے کہ ویکسین ایفیکیسی یہاں پہ لکھی ہوئی انہوں نے 94.1%۔ تو اس ایفیکیسی کا مطلب کیا ہے، ایک تو ہم یہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے اسرائیل کا ڈیش بورڈ، میں نے اس کو ہیبرو میں ان کے، تو میں نے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے گوگل ٹرانسلیٹ سے۔ تو آپ اس اسرائیل کے ڈیش بورڈ میں دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت سارا ڈیٹا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے جو انٹرسٹ کا ڈیٹا ہے وہ ہے کہ یہ جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو باٹم کی لیئر ہے یہ ہے تھرڈ ڈوز، انہوں نے ایک ڈوز دی، دوسری ڈوز دی اور تیسری۔ تو اگر آپ دیکھیے تو جو تیسری ڈوز والے لوگ ہیں ان کا گراف بالکل نیچے لگا ہوا ہے، تو آلموسٹ نو النس اور ڈیتھ ان میں بھی ہے لیکن بہت ہی کم ہوگی۔ تو تھرڈ ڈوز یا بوسٹر کا فائدہ کیا یہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر ایک چارٹ ہے جس میں انہوں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ کس کس کو تھرڈ ڈوز لگی، تھرڈ ڈوز پہ چلے گئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیے تو 90+ میں انہوں نے تقریباً 67% کو تھرڈ ڈوز لگی ہوئی ہے، اور ایون 16+ سے وہ شروع کیا ہوا ہے تو 16+ میں 23% کو انہوں نے تھرڈ ڈوز لگائی ہوئی ہے۔ تو ہم اس ڈیٹا کو بھی دیکھیں گے جب وقت آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لنک ہے، یہ ہے پبلک ہیلتھ انگلینڈ کا ٹیکنیکل بریفنگ۔ وہ ہر 2 ہفتے بعد ایک بریفنگ کرتے ہیں جس میں جو میوٹنٹس ہیں، جیسے کہ آج کل ڈیلٹا چل رہا ہے، میوٹنٹس اور ان کا جو
फायदा नुकसान, वैक्सीन एफिकेसी, उनके अंदर डेथ, उनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन, उस डेटा को वो दिखाते हैं। मैंने इसको यहाँ पर अपने पास अलहदा से भी खोल के रखा हुआ है क्योंकि मैंने ये डिस्कस करना है थोड़ा सा एफिकेसी में। ये उनकी टेक्निकल ब्रीफिंग है। इसके बाद ये है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। मैं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के पास गया, इसलिए गया कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये वैक्सीन, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, अभी मैं शुरू करता हूँ, बट आई वांट टू हैव सम थॉट्स इन आवर हेड कि हमें आंसर किन चीजों का करना है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि डेथ्स विद इन 28 डेज ऑफ पॉजिटिव स्पेसिमेन डेट, ये जो कॉलम है ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की टेक्निकल ब्रीफिंग है। उसमें उन्होंने कहा जी कि 50 से ज्यादा के जो लोग हैं उनके अंदर 1565 डेथ्स हुई हैं, ये नंबर लिखा हुआ है। और जो अनवैक्सीनेटेड है उनमें 590। मैं अगर ऊपर यहाँ पे आपको जाकर दिखाऊं, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन 14 डेज पोस्ट डोज 2, ये, और उसके आगे लिखा हुआ है अनवैक्सीनेटेड। तो इसको लोग उठाकर तो बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैलाते हैं कि जनाब अनवैक्सीनेटेड में डेथ्स कम हैं वैक्सीनेटेड की निस्बत। तो आई रीच्ड आउट टू पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और मैंने कहा कि जी ये नंबर आपको ये जो ऐसे नजर आता है, मेरा ख्याल है कि मुझे पता है कि क्या है, आप बताइए कि ये क्या है। तो उन्होंने फिर जो एक्सप्लेन किया वो भी वही था जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली। जो वैक्सीनेटेड है वो इतने ज्यादा हैं आप कि उनका अनवैक्सीनेटेड, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में आप तकरीबन कोई 45 मिलियन लोग वैक्सीनेटेड हैं और उनसे कंपेयर्ड 50 प्लस के अंदर तकरीबन 2 लाख अनवैक्सीनेटेड। तो 2 लाख के अंदर 500 डेथ्स और 42 मिलियन में से कोई 10 मिलियन के अंदर 1500 डेथ का बड़ा फर्क है। तो लोग वो जो टोटल काउंट है उसको नहीं देखते। इसके बाद ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी है कि इफेक्टिवनेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर डेल्टा वेरिएंट। तो मैं ये वैक्सीन का डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा, ये लिंक्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। ये भी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की स्टडी है। ये एक और स्टडी है जो मैं आपको आज शेयर करूंगा, वो है इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेंजर आरएनए, दैट इज द ऑक्सफोर्ड, बायोटेक एंड मॉडर्ना। इन तीनों वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें, शरीफा नसरीन साहिबा हैं जिन्होंने इसको लीड किया है। ये कैनेडियन वैक्सीन एफिकेसी के नंबर है और ये लेटेस्ट है। अगर आप इनकी डेट देखिए तो सितंबर 30, आज हमारे पास अक्टूबर का 3 है, तो ये सितंबर 30 की लेटेस्ट स्टडी है। तो इसके अंदर जो डेटा का हमें मिलेगा वो सबसे अच्छा और ऑथेंटिक है। इसके बाद ये सीडीसी है, सीडीसी का वैक्सीन के ऊपर डिस्कशंस, और इस लिंक में यहाँ पर नीचे ये जो लिंक्स हैं ये बड़े काम के रेफरेंसेस जो हैं। फिर उसके बाद ये इंडिया से एक डेटा का आया हुआ है, विल टॉक अबाउट दैट। ये एक और स्टडी है जो कि सीडीसी के साइट पे पड़ी हुई है, जो बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी की बात करती है। अभी तक बच्चों में एफिकेसी की कोई बहुत ज्यादा हमारे सामने डेटा नहीं है। तो ये इसराइल का डेटा जो हमारे इधर यूएस ने सीडीसी ने लगाया हुआ है कि एडोलेसेंट जो हैं, जो बच्चे हैं 12 से 15 साल, उनमें एफिकेसी कैसी है। एंड फाइनली ये एक आर्टिकल है येल यूनिवर्सिटी का, इसमें उन्होंने बहुत सारी जो वैक्सीन हैं उनको एक ही स्ट्रक्चर में कंपेयर करके लगाया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, अगर किसी वक्त आपको पढ़ने का मिले टाइम, आई एम श्योर आप सब बहुत बिजी हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। मेरी एक रिक्वेस्ट जो है मुलाजिम साहब से या दूसरे जो भी होस्ट्स हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक है इसमें जो आप पसंद करते हैं कि ना डिस्कस किया जाए, टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप बेशक मुझे बता दीजिए तो मैं उसको स्किम कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बात है रिस्क रिडक्शन की। ये सबसे कॉमन यहाँ पर अमेरिका में कम से कम सबसे कॉमन एतराज है वैक्सीन के ऊपर कि जनाब रिस्क रिडक्शन, एब्सोल्यूट रिडक्शन ये हमें नहीं बताते, ये हमसे फ्रॉड करें, ये पब्लिक की बात है। वो कहते ही हैं, जब आपके पास कोई पेशेंट आया जी आपने कहा आप वैक्सीन लगाएं इफेक्टिव है, तो कहते जी आपको तो ये बताते ही नहीं सही तरह से कि कोई ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता। तो हियर इज सम डेटा टू लुक एट। मॉडर्ना का जो ट्रायल है, मैंने जानबूझ के उनके ट्रायल का डेटा लिया ताकि आप उसको खुद भी देख सकें और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मैथ खुद कर सकें। ट्रायल डेटा में मॉडर्ना ने यहाँ पर अगर आप देखिए तो 14,073 लोगों को वैक्सीन दी, सॉरी प्लेसिबो दिया, यानी पानी सेलाइन दी।
उनमें से 185 को इन्फेक्शन हुई। इसी तरह से 14,134 को वैक्सीन दी, उनमें से 11 को इन्फेक्शन हुई। तो अब जो इनकी परसेंटेज है, जब आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये बनता है कि 14,000 में से जब 185 को इन्फेक्शन हुई तो ये 1.31% है कि 100 में से 1.3 को इन्फेक्शन। इधर 14,000 में से जो 11 को इन्फेक्शन हुई जिन्हें वैक्सीन लगी हुई थी वो 0.08 है। 0.08, एक का भी 8वां हिस्सा, सॉरी 0.8 हिस्सा, 0.08 हिस्सा, 8वां हिस्सा, बहुत ही कम है। लेकिन जो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन की कैलकुलेशन है एपिडेमियोलॉजी में, वो कैलकुलेशन ये है कि आप ये नंबर उठाते हैं, जो इंटरवेंशन, जो दवाई आपने दी है उसकी इंटरवेंशन के रिजल्ट में जो नंबर आया वो नंबर और जो ओरिजिनल प्लेसिबो का नंबर था उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सब्ट्रैक्शन की हुई है, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सब्ट्रैक्शन मैंने की हुई है। तो सब्ट्रैक्शन ये बनती है कि जी 1.31% में से 0.08% कम हुआ तो टोटल 1.23 कम हो गया। तो लोग इतराज ये करते हैं कि जनाब ये तो पहले ही इतना कम है और उसमें से 1.23% टोटल कम हुआ तो क्या हो गया। वो जो चीज नहीं अंडरस्टैंड करते वो ये है कि यहां पर देखिए 200 तकरीबन बंदा बीमार हो रहा है, इधर 11 बीमार हो रहा है, 100 में से तकरीबन 5 बीमार हो रहा है, उधर 200 और लेट्स से कि 100 में से 100, इधर 100 में से 5, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ये कितने परसेंट फायदा हुआ? 95% फायदा हुआ। तो वो जो परसेंट में फायदा दिखाते हैं उसको रिलेटिव रिस्क रिडक्शन कहते हैं। और मुझे ये पता है कि हम सबको ये बात पता है, सब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि मैं सारे डेटा को कलेक्ट करके एक जगह लाना चाहता हूँ एफिकेसी की डिस्कशन में। तो देखिए रिलेटिव रिस्क इंटरवेंशन का कैलकुलेट होता है कि आप इंटरवेंशन के रिजल्ट को डिवाइड करते हैं प्लेसिबो से। तो यहाँ पर आ गया 6, इसको आप 1 से माइनस कर दें तो वो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन आती है। तो यहाँ पर ये देखिए 1 माइनस 0.06 इज 0.94 या 94%। व्हाट दैट मीन्स इज दिस, इसका ये मतलब नहीं है वैक्सीन एफिकेसी का कि अगर वैक्सीन एफिकेसी 94% है तो उसका ये मतलब नहीं है कि 100 को इन्फेक्शन हो तो 94 बच जाएंगे, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर दो ग्रुप्स खड़े हो, एक वैक्सीनेटेड हो और एक अनवैक्सीनेटेड, दोनों में 100 बंदा हो, तो जो रिस्क रिड्यूस होगा प्लेसिबो की निस्बत इस तरफ वो 95% रिडक्शन है। अब वो रिस्क है कितना, वो हमें एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन से पता चला कि जनाब एक्चुअली रिस्क था 100 में से 1.31 लोगों को इन्फेक्शन होनी थी, लेकिन वैक्सीन देने के बाद सिर्फ 0.08 को इन्फेक्शन हुई, एब्सोल्यूट रिस्क 1.23% कम हुआ। वो ये रिस्क है, ये एब्सोल्यूट है। और इन दो नंबर की आपस में जो परसेंटेज है वो रिलेटिव रिस्क। तो ये एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे ज़हन में होना चाहिए, क्योंकि लोग इसको यूज करते हैं एज ए वैक्सीन पे एतराज, जो कि गलत है। और ये इसका मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। यहाँ पर हमारे यूएस में एक डॉक्टर ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि जनाब जो फ्रॉड हमारे साथ किया जा रहा है, वैक्सीन कंपनियां कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि हमें एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन नहीं बताती, वो हमें सिर्फ रिलेटिव रिस्क रिडक्शन बताती हैं। और वो फ्रॉड ये कर रही हैं कि असल में तो रिस्क सिर्फ 1.23% कम हुआ है, लेकिन वो हमें कहते हैं जी 94% कम हो गया। एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने ये आर्टिकल लिख दिया, मुझे लगता है उन्हें खुद समझ नहीं आई कि ये कैसे कैलकुलेशन होती है। द रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने वो आर्टिकल लेके र्यूमर की तरफ पूरी दुनिया में फैला दिया, और उससे फिर ये एक नया मुसीबत पड़ गई कि लोगों को ये क्लियर नहीं होता और वो ये इतराज करते हैं। शुरू ये डॉक्टर साहब ने ही किया था यहाँ से, यूएस से। अच्छा जी, इससे अगला टॉपिक, सो ये रिस्क रिडक्शन की मैं ये प्रेजेंटेशन भी मुलाजिम साहब को भेज दूंगा तो वो शेयर कर लेंगे। इसके बाद है एंटीबॉडी वेनिंग। ये इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है एफिकेसी में। एफिकेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबॉडी वेनिंग है। एंटीबॉडी वेनिंग का टॉपिक इसलिए हॉट है कि क्वेश्चन ये है कि फर्ज कीजिए आपने किसी वक्त वैक्सीन ली,
یا آپ کو کسی وقت انفیکشن ہوئی, کسی کو, آپ کو نہیں, کسی کو انفیکشن ہوئی یا انہیں ویکسین لگی, تو اسرائیل میں, یو ایس میں, یورپ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے بعد, 6 months لیٹر آپ دوبارہ ویکسین لگوائیں. اور اس کی جو وہ دیتے ہیں کنڈیشن, اسرائیل میں ایکچولی کہتے ہیں کہ انفیکشن سے 90 دن کے بعد لگوائیں. یو ایس میں اب انہوں نے کہا کہ انفیکشن سے 6 مہینے بعد لگوائیں, بوسٹر لگوائیں. اور وہ کہہ اس لیے رہے ہیں, the reason they're saying is کہ جب آپ ویکسین لگواتے اور اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بنتی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آئی جی ایم بنتی ہے شروع میں, پھر آئی جی جی بنتی ہے. ان کیس آف SARS-CoV-2 انٹرسٹنگ یہ کہ آئی جی ایم اور آئی جی جی اکٹھے بنتی ہیں دونوں. تو وہ جو دوسری انفیکشنز میں آئی جی ایم پہلے بنی اور پھر وہ نیچے چلی گئی, پھر آئی جی جی تھوڑی دیر بعد شروع ہوئی اور چلتی گئی, یہ گراف نہیں ہے اس کا گراف آئی جی ایم اور آئی جی جی اکٹھے ہیں. دیٹ مینز یہ سیویئرلی افیکٹ کرتا ہے کہ کلاس سوئچنگ بڑی تیزی سے ہونی شروع ہو جاتی ہے باڈی میں. اینی ویز یہ کہتے ہیں, اور یہاں پہ اسٹڈیز ہیں, میں نے یہ اسٹڈیز ان دا پاسٹ ڈسکس کی ہوئی ہیں. اسٹڈیز یہ ہے کہ تقریباً 90 دن سے 6 مہینے میں جو اینٹی باڈیز ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ نیچے چلی جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈی ویننگ. اس کی بیس پر ویکسین کی کمپنیاں بھی اور سی ڈی سی بھی اور بہت سارے ملک اور بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بوسٹر ضرور لے لیں. کوشچن یہ ہے کہ ویننگ ہوتی کیوں ہے اور کیا بوسٹر کا اس کے ساتھ واقعی امپورٹنٹ کوئی تعلق ہے یا نہیں. یہ بھی ایک بڑا ہی اہم کوشچن ہے. میں روز ٹیچنگ کرتا ہوں اس کی, کووڈ کی, اور مجھے یہ سوال روز پوچھا جاتا ہے, حالانکہ میں روز ایکسپلین کرتا ہوں. تو دیکھیے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جب امیون سسٹم کام کرنا شروع کرتا ہے, سو لیٹ سے یہ ڈینڈریٹک سیل ہے یا مائکروفیج ہے, وائرس آیا, پیتھوجن آیا, یہ انیٹ آرم ہے. مائکروفیج نے اسے اٹھایا, اس کو فیگوسائٹوز کیا, پریزنٹ اس نے کیا نائیو ٹی سیل کو, کریکٹ. نائیو ٹی سیل نے ڈیپینڈنگ اپون کہ اگر IL-4 موجود ہے اور IL-12 نہیں موجود, یا اگر IL-12 موجود ہے تو یہ ون اور دی ادر پاتھ لے گا, یا تو یہ ٹی ہیلپر 2 میں چلا جائے گا یا ٹی ہیلپر 1 میں چلا جائے گا. جب یہ ٹی ہیلپر 2 میں جاتا ہے تو وہاں پر یہ IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 ریلیز کرتا ہے. جب یہ ریلیز کرتا ہے تو یہاں پر جو بی سیل ہے وہ بن جاتا ہے پلازما سیل, کریکٹ, اور پلازما سیل اینٹی باڈیز دینی شروع کر دیتا ہے. یہ تو نارمل نیچرل سا فینومینا ہے جو ہمیں پتا ہے. اگر ادھر ٹی ہیلپر 1 پاتھ وے میں جائے گا تو یہاں پر آ کے IL-2 ریلیز کرے گا یہ ٹی ہیلپر 1, اور اس سے سائٹوٹاکسک ٹی سیل جو ہیں CD8 پازیٹیو جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. یہ بھی ہمیں پتا. کوشچن یہ ہے کہ ویننگ کیوں ہوتی ہے, اینٹی باڈیز بن تو رہی تھی, گئی کہاں. ہماری باڈی نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جب کسی انفیکشن کے اوپر ایکسپوز ہوئی تو اٹ سٹارٹس میکنگ اینٹی باڈیز. جب اینٹی باڈیز بننی شروع ہوئی, نارملی بنتی ہیں 7 دن سے 14 دن کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہیں, 5ویں دن سے بننا شروع ہو جاتی ہیں. اگر پہلا ایکسپوجر ہو, نیا ایکسپوجر ہو تو ود ان 2 days بننی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر ری ایکسپوجر ہو تو ود ان 24 to 48 hours اینٹی باڈیز بنتی ہیں. یہ کانسیپٹ کنیکٹ ہوگا وائرل لوڈ کے ساتھ, جو دوبارہ وہ ویکسین کی ایفیکیسی پہ اعتراض لاتے ہیں کہ جناب اگر ویکسین افیکٹو ہے تو لوڈ کیوں ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ 1 سے 2 دن لگتے ہیں امیون سسٹم کو رسپونڈ کرنے میں, اتنی دیر میں وائرس ریپلیکیٹ ہو گیا ہوتا ہے. کوشچن یہ کہ وائرل لوڈ کتنی دیر تک رہتا ہے. تو جو ان ویکسینیٹڈ ہے اس میں وائرل لوڈ 2 ویک تک رہ سکتا ہے, جو ویکسینیٹڈ ہے اس میں 1 یا 2 دن وائرل لوڈ ہوگا, پھر امیون سسٹم اسے کیپچر کر لے گا. وہ ہمیں بھی تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے کہ یہاں پر جب اینٹی باڈیز بننا شروع ہوئی تو ہماری باڈی کا ایک بیہیویئر ہے, وہ یہ فرض کیجئے میرے گلے میں انفیکشن ہوئی ہے. سو لیٹ سے یہ گلے کا ایریا, دس از مائی تھروٹ نیزوفرنجل ایریا, آئی ہیو انفیکشن ہیئر. تو یہاں پر جب بی سیل بننے شروع ہوئے, پلازما سیل بننے شروع ہوئے اور انہوں نے اینٹی باڈیز بنانی شروع کی, تو دیر آر 3 آؤٹ کمز آف دیز پلازما سیلز. نمبر 1, ان میں سے کچھ پلازما سیل کچھ دیر بعد, تقریباً 3 مہینے بعد, کچھ ود ان 2 weeks, یہ یہاں پر میموری سیل بن کے بیٹھ جائیں گے یہیں پر. سو جو یہاں پر ہمارے لیمفیٹک ٹشو ہے اراؤنڈ دا نیزوفرنجل ایریا, وہ اسی میں میموری سیل بن کے بیٹھ جائیں گے. کچھ یہاں سے جائیں گے لمف نوڈز میں,
जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं उनमें जाकर मेमोरी सेल बन के बैठ जाएंगे, कुछ जो हैं यहाँ से सर्कुलेशन में चले जाएंगे और सर्कुलेशन में वो फिरते रहेंगे और वहां पे मेमोरी सेल बन जाएंगे। इसकी ये जो सर्कुलेशन में फिरते हैं इसकी वजह से यहाँ पर एफडीए ने जो टी डैश डिटेक्ट ये जो अप्रूव किया है टेस्ट, कि अगर आप ये देखना चाहें कि किसी वक्त पास्ट में मुझे इन्फेक्शन कोविड हुई थी कि नहीं, तो आप टी डिटेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। वो ब्लड टेस्ट है जिसमें ब्लड में से मेमोरी सेल को ढूंढते हैं कि देखते हैं कि क्या किसी वक्त पहले इन्फेक्शन हुई हुई थी या नहीं। ये तो 3 हमें पता है, एक एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया। एक चौथा एरिया है वो है हमारी बोन मैरो। हमें ये भी पता है, ये फोर्थ एरिया, हमें ये भी पता है कि वो मेमोरी सेल जो कई साल हम में रहते हैं वो नॉर्मली इन 3 जगहों में नहीं रहते, वो जाके बोन मैरो में रहते हैं। इनको हम कहते हैं बोन मैरो प्लाज्मा ब्लास्ट्स। सो बोन मैरो प्लाज्मा ब्लास्ट्स, PLBs। जो बोन मैरो में जाके प्लाज्मा ब्लास्ट रहते हैं वो वहां पर कई साल रहते हैं। दे कैन बी देयर फॉर मेनी मेनी ईयर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डॉक्टर जीशान कहते हैं कि एक मिनट में ये क्वेश्चन कुछ, एनी स्टडी रिलेटेड टू वेनिंग ऑफ इम्यूनिटी कोविड-19 वैक्सीन थिंक 6 मंथ्स पीरियड इज नॉट क्लियर्ड। बहुत सारे हैं, मैं आपको बाद में वो भी भेज दूंगा, मैंने खुद भी डिस्कस किए हैं। 90 to 120 डेज के अंदर वेनिंग देखी गई है। SARS-CoV-1 सॉरी नॉट 2, SARS-CoV-1 की स्टडी है कि उसकी वेनिंग होती है 2 साल बाद। तो मैं भी ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वेनिंग को हमें कैसे देखना चाहिए और मैं इसकी स्टडीज भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, प्लाज्मा ब्लास्ट आके बैठ गया इधर बोन मैरो में, ये यहाँ पर रहता है फॉर ईयर्स। ठीक, हमारी बॉडी जो है वो करती ये है कि जब हमारी बॉडी ने बनानी शुरू की एंटीबॉडीज, तो वो मुसलसल ये देख रही है कि एंटीजन मौजूद है या नहीं, और एंटीबॉडीज बना रही है। एट सम पॉइंट जब एंटीजन है, नॉर्मली 14 से 30 दिन, 30 दिन बहुत ज्यादा नंबर है, विद इन 14 to 21 डेज वो जो एंटीजन है उसको कैप्चर कर लेती है SARS-CoV-2 को, खत्म। नॉर्मली 7 से 10 दिन में क्लियर कर जाती है, उसके बाद इम्यून सिस्टम लगा होता है। बट लेट्स से सम टाइम एक्स, किसी में 14 दिन, किसी में 10 दिन, किसी में 29 डेज की भी एक स्टडी आई हुई है चाइना से। एक खातून थी, उनके अंदर 29th डे तक एक्टिव वायरस चल रहा था और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं थी। सो वो आउटलायर्स है, जो नॉर्मल है वो 7 से 14 दिन के अंदर। तो जब ये हमारी बॉडी ने एंटीजन को कैप्चर कर लिया, तो फिर ये देखती है, बॉडी देखती है कि क्या मजीद एंटीजन मुझे नजर आ रही है। अगर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो रही तो वो मजीद साइटोकिन बनाने बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मजीद एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। इवेंचुअली ये होता है कि हमारा सिस्टम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर एंटीजन नहीं होती, साइटोकिन बहुत कम हो जाती है। जब ये स्टेट आती है तो इम्यून सेल्स को रख दिया जाता है। और आप खुश होंगे सुन के कि SARS-CoV-2 के केस में प्लाज्मा ब्लास्ट बोन मैरो में भी जाते हैं। दैट मीन्स कि कई साल लंबी इम्यूनिटी मिलेगी हमें, चाहे वो वैक्सीन से आए या इन्फेक्शन से आए। अच्छा, अब जो बाकी एक्टिव सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस कर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और ये इट इज नेचुरल। अगर हमारे बचपन से लेके आज तक जितनी इन्फेक्शन हुई है उनके सारों के सेल एक्टिव पड़े और एंटीबॉडीज बना रहे हो, तो हमारा ब्लड जो है वो मिल्क शेक बन जाएगा एंटीबॉडीज के साथ। तो वी कैन नॉट अफोर्ड इट कि इतनी थिक एंटीबॉडीज हर जगह हर डिजीज की हर वक्त मौजूद हो। तो मेमोरी सेल एक्टिवेट होते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेनिंग। कि वेनिंग में होता यह है कि आफ्टर 90 डेज टू 6 मंथ्स जो एक्टिव बी सेल्स हैं, तो जो एक्टिव टी सेल्स हैं, वो एपोप्टोसिस कर जाते हैं। जब वो एपोप्टोसिस कर जाते हैं तो उनकी वो मेमोरी सेल बन गए, बाकी एंटीबॉडी वेन होगी। अब होता ये, अगर किसी वक्त री एक्सपोजर आए, यहां पर एक डेलिकेट पॉइंट है जो मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लुक एट दिस वन। चाहे वो री एक्सपोजर है इन्फेक्शन का या वो री एक्सपोजर है बूस्टर से, जब री एक्सपोजर आता है तो यही जो मेमोरी सेल रखे गए हैं इन जगहों पे, इन 4 जगहों पे, एक है विद इन द टिश्यू दैट गॉट इन्फेक्टेड, दूसरा है द लोकल लिम्फ नोड्स ऑफ द टिश्यू दैट गॉट इन्फेक्टेड, तीसरा है सर्कुलेशन, और चौथा है बोन मैरो।
बोन मैरो इज द लॉन्ग टर्म, ये बाकी जो है वो शॉर्टर टर्म के हैं, ये जरा सा लॉन्ग टर्म है, ये जरा सा लॉन्ग टर्म है, ये रिलेटिवली शॉर्ट टर्म है, लेकिन इवन हियर सीडीसी इज थिंकिंग कि ये साल तक कम से कम होता है और ये कई साल तक। अच्छा, ये इन 4 जगहों के ऊपर सेल मेमोरी पड़े हुए। जब री एक्सपोजर हुआ, चाहे वो बूस्टर लगा या चाहे वो इन्फेक्शन दोबारा हुई, तो री एक्सपोजर में इन मेमोरी सेल्स को मैसेज जाता है। अब वायरस आया, लेट्स से दोबारा ये थ्रोट का एरिया, नेजोफ्रिंजियल एरिया, इसमें वायरस दोबारा आया, जब एंटीबॉडीज नीचे जा चुकी हैं तो वायरस के पास चांस है रेप्लिकेट करने का, क्योंकि अभी इसे रोकने वाला कोई नहीं। जब रोकने वाला कोई नहीं है तो इसने रेप्लिकेट किया और अपना लोड प्रोड्यूस किया। उस लोड के प्रोड्यूस होने से कुछ लोगों में सिम्टम भी आ जाएंगे, चाहे वो वैक्सीनेटेड है। उसकी वजह क्या है कि उनका अपना जिस्म, उनका जो इम्यून सिस्टम है, इट इज गोइंग टू टेक अप टू 2 days, कुछ लोगों में 10 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के अंदर 48 आवर्स, सो फ्रॉम 10 आवर्स टू 48 आवर्स लगते हैं इम्यून सिस्टम के सेल्स को दोबारा से प्रोलिफरेट करते हुए और दोबारा से डिफरेंशिएट करते हुए। चुनाचे वाइल्ड इम्यून सिस्टम इज वेकिंग अप टू से अच्छा ये एंटीजन दोबारा आ गया, उतनी देर में वायरस जो है SARS-CoV-2 स्पेशली डेल्टा तेजी से स्प्रेड होता है, चुनाचे उसने लोड प्रोड्यूस कर दिया। उसके दौरान विद इन सेकेंड डे जब इम्यून सिस्टम फिर एक्टिव हो गया तो इसने दोबारा से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी, तो एंटीबॉडीज फिर दोबारा बढ़ गई और उसके बाद वायरस को कैप्चर कर लिया। कुछ लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं फॉर एग्जांपल, या जिनका इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग करेक्टली, या लेट्स से कैंसर्स हैं या सेनेसेंस है उनकी, या और रिस्क फैक्टर्स एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड एंड सो ऑन, उनमें इट इज पॉसिबल कि ये 2 दिन के अंदर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेक्टली ना करे और वो वैक्सीनेट होने के बावजूद अस्पताल में पहुंच जाए या डाई। तो ये पॉसिबल है, बट दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी वेनिंग हो गई है, इसकी वजह से इट इज अहम, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द बूस्टर, दैट इज नॉट इंटायरली एक्यूरेट, एक्सेप्ट जो सीडीसी ने यहाँ पे किया वो अच्छा किया है। उन्होंने ये कहा जी हर एक के लिए नहीं चाहिए बूस्टर, सिर्फ वो जो एट रिस्क है उनके लिए चाहिए। और उसकी वजह ठीक है, वो ये कहते हैं कि देखिए अगर आप इम्यून सिस्टम को बूस्टर देंगे तो इम्यून सिस्टम दोबारा रेडी हो जाए, उसके मेमोरी सेल से फिर दोबारा एक्टिव सेल बन जाएंगे, फिर 6 महीने के लिए वो काम करना शुरू कर देंगे। और प्लीज रिमेंबर, हर बंदे में 6 महीने नहीं है, कोई 90 दिन, कोई 6 महीने, कोई उससे ज्यादा। 6 महीने उन्होंने एक एवरेज रख दी, फिर फॉर 6 months इट इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, एंड दैट वुड अलाउ, अगर इसके दौरान एक्सपोजर होता है, जब इम्यून सिस्टम एक्टिव है, जब वो एंटीबॉडीज बना रहा है, इसके दौरान एक्सपोजर होता है तो हमें सिम्टम्स का पता भी नहीं चलता और एंड वी आर फाइन। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट वायरल लोड का, एंटीबॉडी वेनिंग का। मैं हैरान हुआ था कि सीडीसी की मीटिंग में जो ये इससे पिछले फ्राइडे को हुई थी, उसमें जो फाइजर कंपनी थी, फाइजर ये चाह रहा था कि बूस्टर उनका अप्रूव हो, तो फाइजर बार बार ये कह रहा था कि जी हम ये देख रहे हैं कि एंटीबॉडी वेनिंग हो रही है, हमें ये चाहिए कि हम बूस्टर अप्रूव करें। अब फाइजर को मिलता है $15 पर बूस्टर, पैसे मिलते हैं पर वैक्सीन, तो जाहिर है वो तो चाहेंगे जितने मर्जी बिलियन अप्रूव हो जाए। जो बात वो गलत कर रहे थे, वो ये गलत कर रहे थे कि वो ये नहीं बोल रहे थे कि एंटीबॉडी वेनिंग नेचुरल है हर इन्फेक्शन में, अनटिल के इन्फेक्शन एक्टिव रहे, अनटिल के एंटीजन जो है, जो पैथोजन है, वो मरे ना, तो फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना बना के पागल होती रहती है। अदरवाइज जब एंटीजन चली जाए तो हमारा एंटीबॉडी लेवल्स नेचुरली कम हो जाते हैं, और जब एंटीजन दोबारा आ जाए तो हमारे लेवल फिर दोबारा ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो वेनिंग है, उसका मकसद ये नहीं है कि जाके बूस्टर लगवाया जाए। वेनिंग का मतलब है ठीक है बॉडी तैयार होगी, अब जब एक्सपोजर होगा तो काम कर लेगी। तो फिर क्यों बूस्टर दिया जाए? उन लोगों में बूस्टर देना इंटरेस्टिंग है जहां पर आपको खदशा ये हो कि अगर इन्हें इन्फेक्शन दोबारा हुई, एक्सपोजर हुआ, तो जितनी देर में इनका इम्यून सिस्टम दोबारा किकअप करेगा और काम करेगा, उतनी देर में वायरस ज्यादा तेजी से नुकसान कर जाएगा, और ये वो नुकसान नहीं सह सकते, तो फिर आप उन्हें कहते हैं जी आप बूस्टर लगवा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं चाहता था कि
एफिकेसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने आ जाए. अच्छा जी, आगे चलते हैं. कैन देयर बी नो सीरो कन्वर्जन? सो ये एक और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है जो CDC के साइट के ऊपर है कि जी सीरो कन्वर्जन जो है कुछ 23% लोगों में होती नहीं. तो अब होती नहीं से मुराद क्या है कि चाहे उन्होंने वो किया है, इन्फेक्शन उन्हें हुई है या उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, सीरो कन्वर्जन नहीं हुई. तो इसका बड़ा ही सिंपल सा एक्चुअली आंसर है. वो आंसर ये है कि देखिए हमारे इम्यून सिस्टम के दो मेन आर्म हैं, ये हम सबको पता है कि जी एक इसका इनेट आर्म है और दूसरा इसका एडेप्टिव आर्म है. इनेट आर्म ने नाइव टी सेल से कनेक्ट किया और नाइव टी सेल जब टी हेल्पर 2 पाथवे पे गया, जैसे मैंने पहले बात की थी, तो ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स आया, राइट, जिसमें एंटीबॉडीज बनी, जो सीरो कन्वर्जन हम कह रहे हैं. और अगर टी हेल्पर 1 पाथवे पे गया तो वो साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स आया, CD8 प्लस रिस्पॉन्स आया, जो कि साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स है. करेक्ट. बच्चों में, मैं बच्चों से शुरू इसलिए कर रहा हूं कि ये बात को क्लियर कर देता है, बच्चों में अक्सर सिम्टम नहीं आते. उसकी वजह है कि बच्चों के अंदर जो देयर आर मैनी थ्योरीज, मैं एक दो थ्योरीज की सिर्फ डिस्कशन करता हूँ यहाँ पर. बच्चों में ये कहते हैं कि जी जो ACE2 की डेंसिटी है नेजोफिंजियल एरिया में वो कम है, चुनाचे वायरस को कम जगह मिलती है फैलने की. नंबर 1. नंबर 2, बच्चों के अंदर नेचुरल किलर सेल्स की क्वांटिटी और फंक्शन ज्यादा होता है, चुनाचे उसकी वजह से बच्चे जो हैं इस इनेट आर्म की स्टेज के ऊपर SARS-CoV-2 को बेहतर हैंडल कर लेते हैं. नंबर 3, बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस नॉर्मली ज्यादा होती हैं एडल्ट्स की निस्बत, जिसकी वजह से उनको क्रॉस ट्रेनिंग मिली होती है, वो बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं. कुछ एडल्ट्स भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक करते हैं रिस्पॉन्ड, और उन्होंने ये देखा है, जो रिसर्च है वो ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक है उनमें से अक्सर लोग CD8 पाथवे से रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी टी हेल्पर 1 पाथवे से रिस्पॉन्ड करते हैं इंस्टेड ऑफ टी हेल्पर 2. इसका ये मतलब नहीं है कि टी हेल्पर 2 पाथवे बिल्कुल काम नहीं करता. फर्क सिर्फ ये है कि फर्ज कीजिए मुझे आज इन्फेक्शन हुई तो मेरे 80% रिस्पॉन्स में बी सेल इन्वॉल्व है, एंटीबॉडीज बन रही हैं, और 10% यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है टी हेल्पर 1 से, 10% इनेट से आ रहा है. तो कुछ लोगों में ये उलट होता है कि 10% इनेट से आया और 10% सिर्फ ह्यूमरल से आया और 80% साइटोटॉक्सिक आ गए. वो ये देख रहे हैं कि ऐसे लोगों में सिम्टम कम आते हैं. तो इट सीम्स लाइक a T helper pathway is actually a better pathway to handle SARS-CoV-2 compared to T helper 2. T helper 2 में एक और नुकसान ये है कि T helper 2 में एंटीबॉडीज की वजह से साइटोकिन स्टॉर्म भी ट्रिगर होता है. तो अगर T helper 1 पाथवे लिया जाए तो साइटोकिन स्टॉर्म के चांसेस भी कम है. अगर कुछ लोगों में ये वाले पाथवेज, अब मैं इनको हाईलाइट करने लगा, ये वाला पाथवे ज्यादा एक्टिव हो और ये पाथवे ज्यादा एक्टिव हो, और टेक्निकली आर्म और पाथवे, राइट, इनेट आर्म ज्यादा एक्टिव हो और एडेप्टिव आर्म में टी हेल्पर 1 पाथवे ज्यादा एक्टिव हो, तो ऐसे लोगों के अंदर सीरो कन्वर्जन कम होती है, ऐसे लोगों के अंदर एंटीबॉडीज कम होती है, वो नेचुरली कम होती हैं क्योंकि बाकी इम्यून के हिस्से जो है वो ज्यादा एक्टिव है. तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी, वो ये है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुई है वो ठीक हो गया, तो सीरो कन्वर्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक तो हो गया ना, उसकी बॉडी ने हैंडल तो किया. दैट मीन्स कि उसका एडेप्टिव आर्म में से साइटोटॉक्सिक आर्म ने काम किया है और उसके इनेट आर्म ने काम किया है, तब जाके उसने हैंडल किया है. वो खुद ब खुद तो वायरस नहीं चला जाएगा. तो ये भी एक क्यूरियोसिटी. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर राशिद साहब, कह रहे हैं कि वन ऑफ द causes of seroconversion may be the vaccine not properly stored or transported. Absolutely. इन्फेक्शन का ना होना या वैक्सीन का प्रॉपर स्पॉइल हो जाना, स्पेशली फाइजर जैसी वैक्सीन जो कि जिनकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, एब्सोल्युटली दीज आर दी पॉसिबिलिटीज एज वेल. मैं आई एम assuming that these are givens that they are done, they are correctly done, these processes are done and the vaccines are not spoiled. उसके बावजूद हमारे अंदर सीरो कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है कि ना हो. पॉइंट ये है कि अगर कोई सीरो कन्वर्ट नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम उन्हें बूस्टर देते जाएं. मे बी इट इज पॉसिबल सीरो कन्वर्ट नहीं हुए, उन्हें एक बूस्टर दिया, उसके बावजूद अगर सीरो कन्वर्ट नहीं हुए तो दिस मे बी इंटरेस्टिंग टू डू ए टी डिटेक्ट टेस्ट ऑन देम टू लुक एट देयर ब्लड एंड सी कि उनके मेमोरी सेल हैं या नहीं, राइट. या मतलब ऐसे पेशेंट को अगर वो बहुत ज्यादा एट रिस्क हैं
اور بہت انہیں کیئر کرنی ہے تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے وہ لیں بلڈ سیمپل لیں اور اس کو ریئیکٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہ ٹی ڈیٹیکٹ ہے یا نہیں ہے, اینٹی باڈی ہے یا نہیں ہے. ویل ہیو ٹو فگر آؤٹ فردر کہ وہ رسپونڈ کر کیسے رہے ہیں. نیچرل کلر سیل کام کر رہے ہیں ان کے, لیکن یو آر کریکٹ, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے اور یہ میکینزم میں بھی یہ پاسبلٹی ہے. لیکن 23% of the people do not become seroconverted, which is very interesting. That means کہ یہ ویکسین ایفیکیسی کا جنرلی ویکسین اٹسیلف کا نقصان نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ویکسین خراب ہے ان ٹرمز آف اٹس فنکشن. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ویکسین اسپوائلڈ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے ویکسین ٹھیک لگی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے ویکسین خدا نہ خاصا نقلی ہو, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باڈی نے رسپونڈ اس طرح سے کیا. اچھا جی آگے, وائی ڈو ویکسینیٹڈ اینڈ ان ویکسینیٹڈ ہیو دا سیم وائرل لوڈ. اس کی میں نے بھی تھوڑی سی بات پہلے بھی کی ہے, میں دوبارہ کرتا ہوں. یہ اس جمعے کو بھی مجھے ایک صاحب نے ادھر یو ایس میں یہ کوشچن کیا تھا, میں پڑھا رہا تھا تو اس میں کہنے لگے جی جب لوڈ ایک ہی طرح کا ہے ویکسین کی وجہ سے, میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں پہ تھا, جب لوڈ ایک ہی جیسا ہے یہاں پہ تھا, جب لوڈ ایک ہی جیسا تو فائدہ کیا ہوا ویکسین کا. تو میں ابھی ویکسین کی ایفیکیسی کے نمبرز آپ کو دکھاتا ہوں کہ فائدہ اتنا زیادہ فائدہ ویکسین کا کہ اگر نہ ہوتی تو ہمارے پوری دنیا میں جو ڈیتھس ہو رہی ہوتی وہ خدا نہ خواستہ کوحرام مچا ہوتا, ابھی بھی ہے. تو ویکسین کے علاوہ تو اور بھی زیادہ نقصان ہوتا. دیکھیے وائرل لوڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسک کانسیپٹ یہ کہ جب وائرس ہمارے جسم میں آیا تو اس نے ACE2 کے ساتھ بائنڈ کیا اور سیل کے اندر چلا گیا, جا کے ریپلیکیٹ کیا, وہاں سے باہر نکلا, دوبارہ اگلے سیل کے ساتھ کیا, اور یہ ریپیٹ کرتا رہا پروسیس. اس سے ایک وائرل لوڈ پروڈیوس ہو گیا. چونکہ یہ ریسپیٹوری وائرس ہے تو یہ ہمارے نیزوفرنجل ایریا میں رہتا ہے, اور جب اس کا انف لوڈ از پروڈیوس تو یہ شیڈ بھی کرتا ہے. اصل میں یہاں پر امریکہ میں جو اس وقت ایک فائٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ویکسینز کو نہیں پسند کرتے, میں انہیں اینٹی ویکسرز نہیں کہتا, لیکن بہرحال وہ ویکسین کو نہیں پسند کرتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ویکسینیٹ ہو گئے ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو ویکسینیٹ ہو گئے ہیں ان کو اب ان کے اندر وائرل لوڈ پروڈیوس ہوتا ہے جب وہ ایکسپوز ہوتے ہیں, ان کو سمٹم کوئی نہیں آتے لیکن وہ شیڈ کر رہے ہوتے ہیں, چنانچہ وہ ہمیں دے رہے ہیں. ہمیں پرے رہنا چاہیے ویکسینیٹڈ لوگوں سے, یہ ظلم ہو رہا ہے جو ویکسینیٹ ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے کویسچن مجھے بھی کیا اس فرائیڈے کو ہی. تو جو دو ایک چیزیں دیکھنے والی ہیں, that here are the important things. نمبر 1, بالکل صحیح بات ہے کہ ویکسینیٹڈ میں وائرل لوڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. میں آپ کو CDC کا سائٹ پہ دیکھو گے جلدی سے دکھاؤں, یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہاں پر. یہ دیکھیے, یہ نمبر 10 ریفرنس نمبر 10 میں ایک اسٹڈی لگائی ہوئی انہوں نے. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of Delta virus. ٹھیک, تو اس کو لوگوں نے یوز کیا. یہ CDC کے سائٹ پہ لگی ہوئی ہے, دیکھیے یہ CDC کا پیج ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ریومر یا کوئی کسی نے بلاگ لگا دیا ہے تو اپنی مرضی سے جو مرضی لکھتے ہیں. This is CDC and they are referring it. The reason is, اچھا یہاں پہ یہ اس کے اوپر پاور پوائنٹ پہ کچھ ڈرائنگز آ گئی ہیں. اچھا جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر, I'm sorry میرا خیال ہے میں ہوسٹ بھی ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان چیزوں کو کلیئر کیسے رکھنا ہے. اگر کوئی پسند کرے تو میں ان کو واپس ہوسٹ بنا سکتا ہوں. I wanna continue. اچھا ہوا یہ کہ جب وائرس آیا امیون سسٹم نے لینے 10 سے 48 hours to become proliferated again and start responding. دیکھیے میں ایک اور بات یہاں پہ کرتا جاؤں. اگر ری ایکسپوجر اس وقت ہوا جب پچھلی اینٹی باڈیز ایکٹیولی بن رہی تھیں تو اس وقت کانسیپٹ آف وائرل لوڈ یا ایسا کی چیزیں زیادہ نہیں ہے, کانسیپٹ آف سمٹم زیادہ نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی اینٹی باڈیز بن رہی تھیں. اس کے دوران وائرس آیا تو وہ انہیں میں کراش ہو کے تو کھایا جائے گا, ہو سکتا ہے تھوڑے سے سمٹم آئے. مسئلہ زیادہ تب ہے جب امیون سسٹم وین ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد امیون سسٹم کو دوبارہ سے کک اپ کرنے کے لیے, دوبارہ سے سٹارٹ ہونے کے لیے کپل آف ڈیز چاہیے. اس کے دوران یہ ڈیلٹا وائرس کی جو وہ ہے ACE2 کے ساتھ افینٹی ہے وہ بہت ہائی ہے, بڑی تیزی سے یہ انٹر ہوتا ہے سیلوں میں, چنانچہ اٹ وڈ
quickly become higher in virus load. अब अगर एक अनवैक्सीनेटेड बंदा हो और एक वैक्सीनेटेड बंदा हो, ये अनवैक्सीनेटेड है या वैक्सीनेटेड है, इसमें भी वायरस आया, इसमें वायरस आया, ये वैक्सीनेटेड की स्टेट वो है कि एंटीबॉडी वेन कर गई हुई, वेन करके, ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, वेन जब कर गई हुई है तो इसमें वायरल लोड की जो प्रोडक्शन है और इसमें जो प्रोडक्शन है वो एक ही जैसी होगी। क्यों एक जैसी होगी? क्योंकि जिसको वैक्सीनेट किया हुआ है उसका तो भी इम्यून सिस्टम चल ही नहीं रहा, ये चलेगा 2 दिन बाद। जब 2 दिन बाद चलेगा तो ये वायरल लोड को कंट्रोल कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक सुर्ख रंग से कि यहाँ पर फर्ज कीजिए एक्सपोजर हुआ, ये था वायरल लोड, ये इन दोनों में हुआ, ये इसका वायरल लोड है। जब इस बंदे में जो वैक्सीनेटेड है इसके अंदर व्हेन द एंटीबॉडीज विल स्टार्ट अपीयरिंग अगेन, तो इसका वायरल लोड नीचे चला जाएगा। अब ये जो बंदा है जो नॉट वैक्सीनेटेड है, इसको एंटीबॉडीज अपीयर होने में हफ्ता लग जाना है। उतनी देर में इसका वायरल लोड जो है, ये लेट्स से कि ये ब्लैक में बनाता हूँ यहाँ पे, ये है एंटीबॉडीज, इसको हफ्ते बाद आई है, 10 दिन बाद। उतनी देर में इसका वायरल लोड बढ़ता जाएगा, सिम्टम बढ़ते जाएंगे, खुदा न खासा इसका जान का नुकसान भी हो सकता है। फिर जब एंटीबॉडीज आ जाएंगी, अगर नॉर्मल हेल्थी रिस्पॉन्स है तो फिर ये वायरल लोड कम होगा। तो शेडिंग तो शुरू में 2 दिन पॉसिबल है दोनों की एक जैसी हो, वायरल लोड भी एक जैसा हो। फर्क आता है कि 2 दिन के बाद जो वैक्सीनेटेड है या जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड है यानी प्रोटेक्टेड है, उसका वायरल लोड खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, इसका वायरल लोड चलता है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो बड़ा अहम है वो ये है कि 80% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें ये ऐसे लगता है जैसे मैं माइल्ड कोई कोल्ड, कॉमन कोल्ड हुई है, वो चाहे वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो। जो एसिम्प्टोमेटिक है वो शेड करते हैं। इसी तरह से तो ये दुनिया में फैला है, ये कोई वैक्सीनेटेड लोग थोड़े थे जिन्होंने फैलाया, ये तो अनवैक्सीनेटेड थे हम सब, ये फैला। चुनाचे ये कॉन्सेप्ट कि वैक्सीनेटेड ने कोई नुकसान कर दिया अनवैक्सीनेटेड का, ये गलत है। अनवैक्सीनेटेड को भी ये सोचना चाहिए कि वो दूसरों के लिए भी अपने आप को वैक्सीन का सोचें। अच्छा जी, इससे आगे चलता हूँ। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ये जो बात अभी मैंने यहां पर की कि विद इन 2 days और अप टू 2 days वायरस जो है वो वैक्सीनेटेड बंदे में या वैक्सीनेटेड या प्रीवियसली इन्फेक्टेड, दोनों का एक ही तरह का बिहेवियर है, उनमें ये 2-1 दिन बढ़ता रह सकता है और उससे इवन सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सीडीसी इसको डिफाइन करता है एज ए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। टेक्निकली इम्यूनोलॉजी के हिसाब से ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नहीं है। टेक्निकली ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ये है कि हमने वैक्सीन बनाई, फर्ज कीजिए ये हमारा SARS-CoV-2 है और ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है, और ये सीडीसी ने जो ये डेफिनेशन बनाई है इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब ये नहीं कि इन्होंने क्यों ऐसी बनाई, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ कि उन्होंने डिफरेंस क्या प्रोड्यूस किया। फर्ज कीजिए SARS-CoV-2 है, ये स्पाइक प्रोटीन है, हमने वैक्सीन बनाई जो स्पाइक प्रोटीन के साथ अटैच होती है, ठीक है जी। अब जब ये वैक्सीन बन गई, हमने वो इंट्रोड्यूस की, बॉडी के अंदर बी सेल बन गए, टी सेल बन गए, बी सेल जिन्होंने ये एंटीबॉडीज बनानी उनकी मेमोरी सेल बन गए, ट्रेन हो गया इम्यून सिस्टम, बंदा रेडी हो गया। इसके बाद एक्चुअल इन्फेक्शन आई। When the actual infection arrives, so our expectation is that now these antibodies will go and bind with the spike proteins of the arriving pathogen, new pathogen, re-exposed pathogen, and they would take it down before it causes much damage. अगर, so now I'm going to the breakthrough, technical breakthrough का क्या मतलब है? अगर वायरस does a mutation, और आपको पता है कि पैथोजेंस म्यूटेट करते हैं, अगर वायरस डज ए म्यूटेशन, लेट से वो अपना जो ये है, मैं उल्टी सीधी ये स्पाइक प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड, ये अपनी स्पाइक प्रोटीन चेंज कर देता है, इट मॉडिफाइज इट सो मच, इट म्यूटेट्स इट सो मच कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मिली हुई है वो एंटीबॉडीज अब इसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकती। वो एंटीबॉडी इधर साइड पे खड़ी सोच रही है कि मैं क्या करूं क्योंकि आई कैन नॉट बाइंड टू दिस, ये चेंज हो गया। Technically, this is called an escape. This is a breakthrough.
یہ ہے کہ یہ والا وائرس نکل گیا اس امیون کے کنٹرول سے, یہ SARS-CoV-3 بن جائے گا. SARS-CoV-2 was a breakthrough from SARS-CoV-1 for example, although not, یہ بیٹ سے آیا ہے. لیکن اگر یہ SARS-CoV-2 اتنی چینجز اپنے اندر لائے کہ ہم میں جنہیں انفیکشن ہوئی ہے یا جنہوں نے ویکسین لی ہوئی ہے ان کی ویکسین یا انفیکشن ہینڈل کر ہی نہ سکے, تو یہ SARS-CoV-3 بن جائے گا. دس ول بی اے ٹرو بریک تھرو اور امیون اسکیپ. لیکن جو CDC نے اپنی ڈیفینیشن اس وقت رکھی ہوئی ہے ٹو کاؤنٹ دا کیسز آفٹر دی انفیکشن ویکسین, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جسے ویکسین لگی ہو اور ویکسین لگنے کے بعد انفیکٹ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی بریک تھرو ہو گیا. May 1st 2021 کو CDC نے اپنی ڈیفینیشن کو فردر ریسٹرکٹ کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ نیچرل ہے. دیکھیے ویکسین کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وائرس ہمارے منہ میں یا ناک میں لینڈ نہ کرے, وہ تو آئے گا. چنانچہ یہ کہنا کہ اچھا کوئی پازیٹیو ہو گیا, ساروں کو ڈھونڈو جو پازیٹیو ہو گئے جو ویکسین والے بھی ہیں, وہ CDC کے لیے بہت زیادہ پروسیس تھا تو انہوں نے وہ بند کر دیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بریک تھرو وہ ہے جو ویکسینیٹڈ تھا, اس کے بعد جس کو انفیکشن ہوئی, اس کے بعد وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ہسپتال میں آئے, اور ہسپتال میں آئے یا ہسپتال میں آ کے دے ڈائڈ اور ڈسچارجڈ, ان کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس بریک. تو the reason I'm discussing this is کہ بریک تھرو کی انفیکشن کی ڈیفینیشن US میں ایوالو ہو رہی ہے. سو امیونالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بریک تھرو وہ ہے جہاں پہ امیون سسٹم فیلز ٹو ٹیک کیئر آف دا پیتھوجن دیٹ اٹ نیڈس, دیٹ اٹ لرن ٹو ٹیک کیئر آف, تو دیٹ از بریک تھرو. لیکن وہاں سے ہم یہاں پر آئے کہ اگر ویکسین کے بعد انفیکشن ہو جائے تو بریک تھرو, پھر وہاں سے فردر ریسٹرکٹ کیا کہ ویکسین کے بعد انفیکشن ہو جائے لیکن وہ والی جس میں اسپتال میں جائیں چاہے ڈسچارج ہو جائیں یا ڈیتھ ہو جائے, دیٹ از بریک تھرو. تو یہ بھی آئی تھاٹ کہ یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ایفیکیسی میں ٹو انڈرسٹینڈ. اب میں جاتا ہوں ایفیکیسی اٹ سیلف, اور یہاں پر دو تین سلائیڈز اور کی بات ہے. اچھا مجھے پروفیسر راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو آر اے ہوسٹ, گو ٹو ویو آپشن سلیکٹ اینوٹیٹ, دیر یو شیل فائنڈ اریزر ٹو ڈیلیٹ ڈرائنگس. اچھا جی میں کرتا ہوں, میں اگر جاؤں ویو, ایک منٹ یہ روکتا ہوں, اس کے بعد یہ کرتا ہوں ویو. میں اگر دوبارہ شیئر کروں تو کیا وہ ختم ہو چکا ہوگا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آسان رستہ. اچھا یہ اینوٹیشنز میری اپنی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ میں ہی اس کو پریزنٹ کر رہا ہوں تو شاید میرے ماؤس سے, ٹھیک ہے اینوٹیشنز وہ خود ہی ختم ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ چارٹ. یہ جو چارٹ ہے اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گا, یہ لنک یہاں پہ موجود ہے یہاں. اگر آپ یہ دیکھیے, یہ ہے پبلک ہیلتھ انگلینڈ. پبلک انگلینڈ نے بہت ہی کام کیا ڈیٹا کو آرگنائز کرنے میں, آئی ریئلی اپریشیٹ. یہ ان کے ٹیکنیکل بریف ہے. ٹیکنیکل بریف میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں. یہ ایفیکیسی کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آج کل لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ جناب ویکسین کی وجہ سے ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. یہ دیکھیے کیوں کہا جا رہا ہے, میں نے پہلے بھی دکھایا تھا, میں اب اس کو ذرا سا زیادہ ڈیٹیل میں. اٹینڈنس ٹو ایمرجنسی کیئر, یہ ٹیبل کا ٹائٹل دیکھیے, اٹینڈنس ٹو ایمرجنسی کیئر اینڈ ڈیتھس آف سیکوینسڈ اینڈ جینوٹائپ ڈیلٹا کیسز, یہ سب ڈیلٹا کی بات ہو رہی ہے, ان انگلینڈ بائی ویکسینیشن اسٹیٹس 1 فیبروری 20 فروری سے لے کر آج تک. تو ایک بات پلیز دیکھیے کہ یہ جو ٹیکنیکل بریف ہیں, ان بریف میں ایک تو وہ صرف 2 ہفتے کا ڈیٹا دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں ان لوگوں کا صرف ڈیٹا ہے جن کا انہوں نے وائرس کا جینوٹائپ سیکوینس کیا ہے. دیٹ مینس کہ فرض کیجئے UK کے ہسپتالوں میں 10,000 پیشنٹ آئے SARS-CoV-2 کے, ان میں سے انہوں نے ہر پیشنٹ کا جینوٹائپ نہیں کیا, ہر پیشنٹ کا سیکوینس نہیں کیا. ان میں سے فرض کیجئے انہوں نے 1000 لوگوں کا سیکوینس کر لیا رینڈملی, تو ان لوگوں کو جن کو سیکوینس کیا ہے ان کا کمپیریزن ہے. سو یہ پوری پکچر ہے بھی نہیں.
اگر پوری پکچر کو میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو فار ایگزامپل یہ کہتا ہے جی فروری سے آج تک ڈیلٹا کے 5,93,000 کیسز تھے. اب اگر آپ یہ دیکھیے یہ ٹیبل جو تھا اس میں ہے جنوری 2 سے اب جولائی تک. تو یہ ذرا سا ایک مہینے کا فرق پڑ گیا, وہ فروری سے شروع ہو رہا ہے, یہ جنوری سے, پر وہ آ رہا ہے اب تک یعنی اکتوبر تک, یہ ہے جولائی تک. سو فرق ہے, لیکن پھر بھی ذرا نمبرز کو دیکھیے. نمبر یہ دکھا رہا ہے آل ڈیتھس ریگارڈلیس آف ویکسینیشن سٹیٹس. یہ یو کے میں آل ڈیتھس اس ٹائم میں جولائی تک میں جنوری سے 51,000 ہے کووڈ ریلیٹڈ اور 2,14,000 ہیں نان کووڈ ریلیٹڈ اور ڈیزیزز سے, ایکسیڈنٹ سے, جنرل ڈیتھس. اور پھر انہوں نے یہاں پہ اس کا پرسنٹیج نکالی ہوئی ہے. ہمیں یہاں پہ کیا دیکھنا ہے, یہ دیکھیے 51,000 ڈیتھس, اس کو کمپیئر کریں یہاں پر کتنی دکھائی ہوئی ہے آل کیسز ٹوٹل. میں اگر یہاں نیچے ڈیتھس پہ جاؤں تو فار ایگزامپل یہاں پہ دکھایا ہوا ہے جی 2,542 ڈیتھس. تو ایک تو وہ یہ ان 2 ویک میں ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ صرف ان لوگوں کی جن کی انہوں نے جینو ٹائپنگ کی ہے. آپ اگر ہسپتال میں کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ہر پیشنٹ کا ریکارڈ کو آپ یوز کر رہے ہو کسی اسٹڈی میں. بعض اوقات آپ نے کچھ اگر ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور وہ ایکسپینسو ہے, ٹیسٹ کٹس یا ایسا سے, تو آپ کچھ لوگوں کو کر کے دیکھیں. تو یہ اس میں بیسک فرق ہے. تو جب میں نے انہیں یہ پوچھا کہ جناب آپ ڈیتھ زیادہ دکھا رہے ہیں ویکسینیٹڈ میں کمپیئر ٹو ان ویکسینیٹڈ, کیونکہ یہ میسج یہاں پہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ویکسینیٹڈ ہے وہ زیادہ مر رہے ہیں, ان ویکسینیٹڈ تو ویکسینیٹ نہ کرو نہیں تو مر جاؤ گے. یہ یہاں پہ میسج دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر جو جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ زیادہ ایٹ رسک لوگ ویکسینیٹڈ ہیں, نمبر 1. نمبر 2 زیادہ ویکسینیٹڈ پاپولیشن بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ان ویکسینیٹڈ, تو بریک تھرو انفیکشنز تو ہوں گی. اور نمبر 3 یہ کہ یہ ٹوٹل ڈیٹا نہیں ہے. ٹوٹل ڈیٹا انہوں نے مجھے یہ لنک بھیجا کہ لگے کہ اگر آپ سارا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لنک ہے. میں اب آپ کو جلدی سے اس ایک ٹیبل کو, یہ ہماری آج کی ساری ڈسکشن میں اگر 2 چیزیں آپ رکھ سکیں, ایک یہ ٹیبل اور ایک اس کے بعد میں ایفیکیسی کا ٹیبل دکھاؤں گا, دیٹ از اٹ. اگر یہ کلیئر ہو جائے تو بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. دیکھیے یہ ہے ڈیتھس ان یو کے ان جنرل. سو امیجن کیجیے ہم یو کے کی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ ہے جنوری سے جولائی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس regardless of the vaccination status 51,281 ڈیتھس ہوئی کووڈ میں, 214 ہوئی نان کووڈ. جو کووڈ کی ڈیتھ ہیں وہ 19.3% ہے. یعنی یو کے میں جولائی تک جتنے لوگ فوت ہوئے ان میں 19% جو ہیں وہ ہیں جو کووڈ کی وجہ سے فوت ہوئے. اس کے بعد یہ دیکھیے ویکسینیٹڈ, ان ویکسینیٹڈ ہے 38,964 جنوری سے جولائی تک. یہ ان کا آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس ہے. یہ میں کوئی وہ اپنی طرف کسی بلاگ سے یہ ٹیبل نہیں لا رہا. اگر میں اس کے ٹاپ پہ یہاں پہ جاؤں تو آپ یہ دیکھیے آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس, اور اس کا لنک میں پروفیسر صاحب سے شیئر کر دوں گا تاکہ وہ آپ سے شیئر کر دیں. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو سی دس لنک ایوری ونس ان اے وائل. اچھا میں واپس اس ٹیبل پہ جاتا ہوں. یہاں پر 38,964 ڈیتھس ہیں ان ویکسینیٹڈ میں جولائی تک. اب میں اس کو اگر ٹیکنیکل بریفنگ سے لے جاؤں تو لوگ کہتے ہیں جی 5,090 ڈیتھس. یہ بات نہیں ہے, وہ 38,964 ڈیتھ ہے. یہ 5,590 ڈیتھس ہیں within the last 2 weeks and those people for which genotyping was done. This is not all. اچھا اس کے بعد 38,964 ڈیتھس ہیں ان ویکسینیٹڈ میں, اور ویکسینیٹڈ نان کووڈ ڈیتھ ادر ریزنس 65,000 ہیں. یہ ان ویکسینیٹڈ گروپ کی بات ہو رہی ہے. چنانچہ 37% اگر آپ ایک پاپولیشن لیں ان ویکسینیٹڈ ہے وہ, ان میں ڈیتھس ہو رہی ہیں فار وٹ ایور ریزن, مختلف وجہوں سے. ان میں 37% لوگوں کی ڈیتھ کووڈ سے ہو رہی ہے. اب ذرا یہ دیکھیے گا, آپ امپریس ہوں گے سے. آخری لائن پڑھیے, ڈیتھس
20 days or more after the second dose, यानी complete प्रोटेक्शन के बाद वैक्सीन की। वैक्सीनेटेड की बात हो रही है, कंप्लीट वैक्सीनेटेड की बात हो रही है। टोटल डेथ्स जुलाई तक, जनवरी से टोटल 458 और नॉन कोविड 57,000 और इनकी परसेंटेज है 0.8%। अगर ये नंबर, ये सब लोग अनवैक्सीनेटेड होते जैसे यहां पर है, तो इनमें से ये जितना भी पॉपुलेशन है, ये 20 मिलियन है या 30 मिलियन है, जो भी हुए, इनमें से जब 37% के हिसाब से डेथ्स होती तो इस वक्त तबाही मची होती। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि कनेक्ट होने वाली है। आप अक्सर अगर आप वैक्सीन की एफिकेसी की बात करेंगे तो लोग आपको टेक्निकल ये वाला ब्रीफ भेजेंगे। इसकी भी मैं टॉप पे जाता हूँ। ये देखिए, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, technical briefing number 13 September 17। तो हर 2 वीक के बाद ये ब्रीफिंग देते हैं। तो आपको लोग ये भेजेंगे कि जनाब इसके जाके आप टेबल को देखिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि डेथ्स जो हैं वो ज्यादा है वैक्सीनेटेड में कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड। तो वो मुझे अब टेबल कहीं चला गया। तो वो जो है ये गलत बात है, वो सिर्फ, और ये गलत बात है, ये असल में सही डेटा, कंप्लीट डेटा ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स के पास है और उस डेटा के हिसाब से 0.8% डेथ्स हैं वैक्सीनेटेड में। अच्छा जी, मैं अब इससे आगे चलता हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन अब ये है हाई लेवल। दिस इज द लेटेस्ट स्टडी फ्रॉम कनाडा, सितंबर 30 की है, प्री प्रिंट है, दैट मींस इट इज स्टिल अंडर रिव्यू, लेकिन बहरहाल इतनी बेहतर है कि सीडीसी ने खुद अपने साइट पर इसको रखा हुआ है। तो अगर मैं सीडीसी का आपको जल्दी से लिंक दिखा दूं, ये सबसे अहम आज की पॉइंट है। इसके बाद हम ऑलमोस्ट, तो ये देखिए यहाँ पे सीडीसी ने जो इधर रेफरेंसेस हैं उसमें ये नसरीन साहब का, ये देखिए नंबर 8 रेफरेंस, ये सीडीसी का साइट है डेल्टा वेरिएंट के बारे में, और इसमें इन्होंने नसरीन सी एस और चंग एच, इफेक्टिवनेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अगेंस्ट वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न इन कनाडा। और अगर आप इसको देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसे ओपन भी किया हुआ है, ये देखिए शरीफा नसरीन का, तो ये इधर ऊपर लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल इज अ प्री प्रिंट एंड हैज नॉट बीन सर्टिफाइड बाय पीयर रिव्यू येट। अभी भी प्री प्रिंट है लेकिन सीडीसी के साइट पे है। तो इसमें उन्होंने कहा क्या है, वो ये कहती हैं जी कि इन्होंने स्टडी ये किया कि वैक्सीन की इस वक्त एफिकेसी अगेंस्ट अल्फा, अल्फा वेरिएंट था जो यूके से आया था 117, बीटा जो साउथ अफ्रीका से आया था 135, गामा जो ब्राजील का P1 मनाउस रीजन, ब्राजील में एक जगह है जैसे हमारे लाहौर पंजाब, वहां पर एक जगह जिसे मनाउस कहते हैं, मनाउस से ये निकला था, तो इसे P1 मनाउस भी कहते हैं उसका, ब्राजील का। बीटा और गामा इकट्ठा, और फिर डेल्टा, डेल्टा जो इंडिया से शुरू हुआ था, इनके जो वेरिएंट्स हैं इनके ऊपर वैक्सीन की एफिकेसीज क्या है। यहाँ पर इन्होंने मिक्सचर दिया हुआ है कि तीनों वैक्सीन को लें अगर आप, फाइजर, मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका, अगर इन तीन को आप लें तो इनकी कलेक्टिवली एफिकेसी कैसी है इनके खिलाफ, इन वेरिएंट्स का। तो देखिए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, दो तरह से वैक्सीन की एफिकेसी को देखते हैं, मल्टीपल वे, प्रिवेंशन को भी देखते हैं। नॉर्मली सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुई है या नहीं, और हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ हुई है, सिम्टोमेटिक एंड सीवियर, इन दो को ये ज्यादा काउंट करते हैं। प्रिवेंशन को काउंट इसलिए नहीं कर सकते कि आप जब किसी को वैक्सीन देते हैं तो आप फिर ये नहीं देख सकते कि उसे कब लगी थी या वो कब किसी के साथ कांटेक्ट में आया जिसे इन्फेक्शन थी, तो क्या इसको लगी या नहीं लगी, वो सारा ट्रैक करना मुश्किल है। चुनाचे ये सिम्टोमेटिक और सीवियर केसेस को देखते हैं। देखिए सिम्टोमेटिक में अल्फा यूके, हमें आज की डिस्कशन में सिर्फ डेल्टा के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि डेल्टा इस वक्त दुनिया में ज्यादा, बाकी कम है, लेकिन लोग इनको बहरहाल चेक जरूर करते हैं। तो देखिए अल्फा पर 89 to 92% एफिकेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है मोडर्ना 89 हो या फाइजर 89 हो, और हो सकता है एस्ट्राजेनेका ज्यादा हो। तो ये रेंज, इसी रेंज के अंदर तीनों वैक्सीन आती हैं।
میں اس کو فردر ایکسپینڈ کروں گا کہ اسی رینج کے اندر باقی ویکسینز بھی ہوں گی. سو 89 to 92% فرام سمپٹومیٹک. اگین یہ ایفیکیسی ہے ریلیٹیو رسک ریڈکشن, یہ ایبسولوٹ رسک ریڈکشن نہیں. ہاسپٹلائزیشن اینڈ ڈیتھ, دس از ویری امپورٹنٹ. فائزر 90%. دیکھیے ان لوگوں کے جو ٹرائلز تھے اس میں انہوں نے ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھ سے تقریباً 100% ایفیکیسی دکھائی دی. تو ڈیلٹا نے وہ ایفیکیسی کم کر دیا بائی اباؤٹ 10%. تو فائزر 90%, موڈرنا بھی 90% اور آسٹرازینیکا 80%. فرق ان میں کیا ہے؟ آسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن جو ہیں وہ ایڈینو وائرس بیسڈ ویکسینز ہیں, اور جو موڈرنا اور فائزر ہیں وہ میسنجر آر این اے بیسڈ ویکسینز ہیں. مجھے پرسنلی میسنجر آر این اے بیسڈ ویکسینز پسند ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کے اندر ایڈجوونٹ کم ہے. جو ایڈینو وائرس والی ہیں ان میں ایڈجوونٹ زیادہ ہیں. جو انیکٹیویٹڈ وائرس جیسے چائنا سے آ رہی ہیں ان میں بھی ایڈجوونٹس زیادہ ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو ایڈینو وائرس ہے اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایڈینو وائرس اٹ سیلف از امیونوجینک. چنانچہ اکثر لوگوں کو جو جانسن اینڈ جانسن یا آسٹرازینیکا کو ریسیو کرتے ہیں ان کو ایڈینو وائرس پلیٹ فارم بیسڈ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. فار ایگزامپل عورتیں جو ہیں 50 سال سے کم ایج کی, انہیں ایڈینو وائرس بیسڈ ویکسینز نہیں لینی چاہیے. دیٹ مینس جانسن اینڈ جانسن یا آسٹرازینیکا شوڈ بی کانٹرا انڈیکیٹڈ بیکاز دے ڈیولپ کلاٹنگز. اور اس میں ایون یو ایس میں بھی خواتین فوت ہوئی ہیں اس سے. چنانچہ اٹ شوڈ بی کانٹرا انڈیکیٹڈ ان انڈر 50. اسی طرح سے میسنجر آر این اے کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, اور یہ وارننگ لیبلز ہیں بائی ایف ڈی اے, میں وہ آپ کو دکھاؤں گا. جو میسنجر آر این اے ہے اس میں 30 سال سے ینگر جو لڑکے ہیں زیادہ تر ان کے اندر کارڈیک انفلیمیشن ہے, وہ اس کا سائڈ ایفیکٹ ہے. اور اس میں بھی کچھ لوگ اسرائیل میں کچھ ینگسٹر جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے اس سے. So there are risks with all, لیکن they are rare and smaller number of risks. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگنور کر سکتے ہیں. کلاٹنگ کو دیکھیے بچایا جا سکتا ہے, تو why not monitor a patient جس کو دیا ہے. اسی طرح سے ہم یہ پریونٹ کر سکتے ہیں کہ خواتین جو ہے 50 سے کم انہیں نہ دیں ایڈینو وائرس بیس ویکسین, تو اس سے انہیں بچایا جا سکتا ہے. یہ آؤٹ آف آر کنٹرول نہیں ہے. اچھا جی, بیٹا وائرس 87% فار سمپٹومیٹک, یہ ہے ساؤتھ افریقہ کا وائرس. اور فائزر کی جو ایفیکیسی ہے ڈیتھ سے وہ 90% ہے. جن کا یہاں پہ نام نہیں لکھے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹڈی میں ان کو میجر نہیں کر سکے. کیوں نہیں میجر کر سکے؟ کہ they didn't have enough patients to follow and measure, جو کہ اچھی بات ہے. دیٹ مینس یہ لوگ زیادہ بیمار نہیں ہو رہے تھے اس وائرس سے. مناؤس کا جو برازیل P1 ہے اس کی سمپٹومیٹک ایفیکیسی اس کے خلاف 88%, اور فائزر جو اس کی P1 کے خلاف ہاسپٹلائزیشن ہے 80%. اگین جیسے میں نے پہلے کہا تھا, یہ زیادہ اہم وائرسز نہیں رہے کیونکہ ویریئنٹس نہیں رہے, کیونکہ اب یہ 2-4% ہی ہیں سوسائٹی میں, زیادہ ڈیلٹا ہے. ڈیلٹا کو اگر آپ دیکھیں تو 87 to 95% ایفیکیسی ہے ان تینوں ویکسینز کی. اور میں اس میں J&J بھی ڈال دوں گا کیونکہ وہ آسٹرازینیکا جیسی ہے. اس میں رشین سپوٹنک بھی ڈال دوں گا. سپوٹنک ایکچولی ایک طرح سے بہتر ہے کمپیئر ٹو J&J اور آسٹرازینیکا. وہ یہ کہ سپوٹنک نے جو اس کی پہلی ڈوز اور دوسری ڈوز ہے اس میں پہلی ڈوز میں ایڈینو وائرس ٹائپ 6 یوز کیا ہوا ہے, دوسری کے اندر ایڈینو وائرس ٹائپ میرا خیال ہے 21 یوز کیا ہوا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک ہیومن ایڈینو وائرس ہے اور دوسرا چمپینزی ایڈینو وائرس ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے رشیا والوں کا کہ جناب اگر ہمیں فرض کریں مبین کو پہلے کسی وقت ایڈینو وائرس سے انفیکشن ہوئی تھی تو میرا اینٹی باڈیز پہلے سے موجود ہے, انہوں نے مجھے ویکسین دی ایڈینو وائرس بیسڈ, میرا امیون سسٹم ود ان 2 days نکلا اور اسے مارنا شروع کر دیا, تو ویکسین کام کرنے سے پہلے ہی زیادہ تر تباہ ہو گئی کیونکہ میرے باڈی نے ری ایکٹ کیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ڈوز ہیومن وائرس سے بنائی ہے, دوسری ڈوز چمپینزی وائرس سے بنائی ہے, کسی ایک ڈوز کے خلاف کام نہیں ہوگا تو وہ افیکٹو زیادہ ہے. یہ ان کا وہ ہے کلیم ہے. اچھا جی, ڈیلٹا میں ہاسپٹلائزیشن کو دیکھیے, فائزر 90% اور موڈرنا 90%. تو یہ ایک سمری ہے جو 2 دن پہلے کی. اس سے آگے اگر میں چلوں, یہ سمری ہے پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی 12 اگست, سو تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کی. لیکن دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ کیونکہ اتنے لوگوں کو اب ویکسینز لگ چکی ہوئی ہیں کہ جو بھی اسٹڈی آ رہی ہے وہ یوزفل ہے
फ्यूचर को देखने के लिए भी, until कि डेल्टा कुछ और बन जाए। अच्छा जी, देखिए फाइजर बायोनटेक, वन डोज, आपको फाइजर की स्टोरी तो पता होगी कि बायोनटेक जो है ये असल में टर्किश कपल है, जो डॉक्टर्स हैं, टर्किश थे, जर्मनी गए, वहाँ पे इमिग्रेट किए, वहाँ पे रहना शुरू किया, वहाँ पे इन्होंने ये कंपनी बायोनटेक बनाई, वहाँ पर इन्होंने मॉडर्ना का जो जब बना मैसेंजर आरएनए तो उसको देख के बनाया। फिर इनके पास ये कंपनी इनकी इतनी स्मॉल थी कि दे डिडंट हैव इनफ प्लेटफॉर्म टू मेक एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो इन्होंने फाइजर के साथ डील की कि हमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में आप हेल्प कर दें, तो दैट इज हाउ इट बिकेम। और ये कपल है, एक दिन के अंदर फ्रॉम ए स्मॉल कंपनी टू इंडिविजुअली मल्टी बिलियन डॉलर रिच जो है ये दोनों मियाँ बीवी एक दिन में हो गए थे, और माशाल्लाह इनकी वैक्सीन ने दुनिया को हेल्प भी की है। अच्छा, एक डोज जो है वो 30.7% एफिकेसी है, तो देखिए एक डोज के साथ एफिकेसी को देखने का फायदा ही कोई नहीं। लेकिन इंग्लैंड क्यों एक डोज को देखता है? इंग्लैंड एक डोज को इसलिए देखता है कि इंग्लैंड की डोज 1 और डोज 2 के दरमियान 84 डेज का वो है, डिस्टेंस है। बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस, जिसने डोज 1 ले लिया, ये उसको बताते हैं कि जनाब आप केयरलेस नहीं हो सकते, 3 महीने आप अपने आप को ऐसे ही समझें कि वैक्सीन नहीं लगी, क्योंकि एफिकेसी सिर्फ 30% है, जब दूसरी डोज लगेगी तो बेहतर। अब एक और चीज इसमें अहम है कि जो यूके की स्टडीज आई हैं एफिकेसी की, वो ये कहती हैं कि डोज 1 के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है एफिकेसी बढ़ती जाती है, और 84th डे के ऊपर तकरीबन 88 के करीब एफिकेसी पहुंच गई होती है एक डोज की। फिर जब सेकंड डोज लगती है तो 94% पे चली जाती है। तो ये नहीं कि जैसे जो टाइम गुजर रहा है तो एफिकेसी चेंज नहीं हो रही, वो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन वो जाके रुक जाती है कोई 88 87 पर, फिर सेकंड डोज देते हैं तो 94 पे चली जाती है। So शिफा का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कमेंट है, some side effects of Pfizer vaccine, that is seizures and paralysis are seen, which makes people doubtful what taking the vaccine, what might be the possible reason. So एक मिनट मुझे दीजिए, मैं बस ये खत्म करने वाला हूँ, फिर हम इन सवालों को जो जो रहना चाहें हम उनसे कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, सेकंड डोज, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी डोज के बाद एफिकेसी है 93.7% फॉर अल्फा, 88% फॉर डेल्टा, सो कम है। इनके ट्रायल की एफिकेसी थी 94% इन द ओरिजिनल वुहान वर्जन वेरिएंट, तो कम होके 88% पर आई है। लेकिन फिर भी ये जो एटलीस्ट हमारे यहाँ पे यूएस का जो एफडीए और सीडीसी का कट ऑफ था कि 60% से बेहतर होगी तो अप्रूव हो जाएगी, ये उससे बेहतर है। एक और चीज ज्यादा अहम देखने वाली है, वो है हॉस्पिटलाइजेशन। कि ठीक है, देखिए होगा ये कि जो SARS-CoV-2 है, ये इवेंचुअली इसने हम सबको जब लगेगा और हमारे साथ ह्यूमनाइज हो जाएगा, तो हमें एक मरतबा से कॉमन कोल्ड जैसी कुछ करना तो है, किसी ना किसी वक्त करना है। तो असल बात ये कि एक दो दिन बॉदर करे कॉमन कोल्ड की तरह से, उसके बाद तंग करना बंद कर दे तो ठीक है। सवियर ना हो जाए, अस्पताल ना ले जाए, मार ना दे, दैट इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। और ये जितनी वैक्सीन हैं ना ये स्टेरिलाइजिंग है और ना ही ये ऐसी हैं कि प्रिवेंट करें SARS-CoV-2 को आने में, ये कर ही नहीं सकती। SARS-CoV-2 रेस्पिरेटरी वायरस। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, आई वुड से J&J एज वेल, लेकिन J&J की जो एफिकेसी है वो एस्ट्राजेनेका से कम है। 2 डोजेस 74.5 फॉर अल्फा, उसको हम छोड़ देते हैं, 67% फॉर डेल्टा। आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है उनकी एफिकेसी जरा सी कम है मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन से। तो ये आपको थीम मुसलसल नजर आएगा। यहाँ पर यूएस में अब वो बात करें जॉनसन एंड जॉनसन की, कि जॉनसन एंड जॉनसन की एफिकेसी जो है वो बढ़ नहीं रही, चुनाचे वो अब डिसाइड करें कि क्या एक इसका बूस्टर शॉट देना चाहिए या नहीं। अब ये कुछ फर्दर स्टडीज हैं इनटू इंडिविजुअल वैक्सीन्स, ये जरा सी डिटेल है, वी कैन जस्ट सी देम, ये 2-3 स्लाइड्स हैं।
लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग टू जस्ट सी फाइजर वैक्सीन की एफिकेसी. नंबर 1, फाइजर पे एफडीए का वार्निंग लेबल है इस वक्त. वार्निंग लेबल ये है कि इससे कार्डियक इन्फ्लेमेशन होता है, मायोकार्डाइटिस भी होता है और पेरिकार्डाइटिस भी होता है. इसके ऊपर भी एक र्यूमर चल रही है आजकल. वो र्यूमर ये है कि लोग ये कहते हैं कि चूंकि एस्पिरेट नहीं किया जाता, यहाँ पे सीडीसी और डब्ल्यूएचओ जो है वो ये कहते हैं कि जब आप दे रहे हैं वैक्सीन तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एस्पिरेट करें. उसकी वजह कम से कम यूएस में सीडीसी एफडीए ये कहता है कि जब आप एस्पिरेट करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त सुई हिलती है, तो उससे डैमेज का नुकसान है. चुनांचे ये नर्सिस को कहते हैं कि जनाब आप सुई लगाएं और वैक्सीन दे दें. इन्होंने सुई का साइज रखा हुआ है और डेल्टॉइड मसल का, और वो जी रोलिंग करते हैं कि उसको यूं पकड़ के तो उसके बाद करते हैं कि वो ज्यादा दूर हो जाए आर्टरी और वेन से. लेकिन ये एक मुसलसल एक र्यूमर चल रही है जो बाज बड़े इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसकी बात ही कहते हैं. वो ये कहते हैं जी कि वैक्सीन गलती से जब आर्टरी या वेन में लग जाती है तो फिर क्लॉटिंग होती. एक स्टडी आई है पिछले हफ्ते जिसमें रिसर्चर्स ने ये किया कि उन्होंने ये वैक्सीन उठाकर लगा दी माउस के वेन में, तो माउस को कार्डियक इन्फ्लेमेशन हुई. तो उन्होंने कहा देखो ये वेन में लगती है तो कार्डियक इन्फ्लेमेशन होती है, हमने साबित कर दी. अब मसला ये है कि अगर आप वैक्सीन की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छी बात है उनके लिए कि हम ये नर्सों को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि जनाब ये आपकी फॉल्ट है, आपने एस्पिरेट नहीं किया था, इस वजह से हो रहा है. वैक्सीन जब आप देते हैं तो जाहिर हम वेन में ऐसे तो नहीं दे रहे, और अगर वेन में चली भी जाए तो वैक्सीन जो है वो राइट हार्ट की इन्फ्लेमेशन करेगी, नंबर 1. नंबर 2, अगर वो इन्फ्लेमेशन करेगी तो जो डोजेस दी जा रही हैं, पहली डोज या सेकंड डोज, इट डज नॉट मैटर क्योंकि डोजेस की क्वांटिटी एक जैसी है. लेकिन जो कार्डियक इन्फ्लेमेशन ऑब्जर्व हो रही है वो सेकंड डोज के बाद ज्यादा होती है और यंग लड़कों में ज्यादा होती है. तो अब लड़कियों में भी होनी चाहिए अगर ये सब वेन में जाने की वजह से. ये पहली डोज के बाद भी इसकी इंसिडेंस का रेट वही होना चाहिए जो सेकंड डोज के बाद है. ये ओल्ड एज में या यंग एज में एक ही जैसी होनी चाहिए. ये बॉडी बिल्डर्स में या नॉन बॉडी बिल्डर्स में एक ही जैसी होनी चाहिए. वो ऐसे मामला नहीं है. इसकी बेसिक जो प्रोफाइल है जिनको ये हो रही है वो है यंग लड़के 30 से कम, और वो जो सेकंड डोज के बाद है. तो ये मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज द वेन, दिस इज एक्चुअली ऑटो एंटीबॉडीज जो पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस कर रही है. तो वो वार्निंग लेबल है सीडीसी की. इस पे तरीका इसका क्या मैनेज करने का, वही एक तो आप पेशेंट को ये कह छोड़ते हैं कि जनाब अगर इस वैक्सीन के बाद आपको चेस्ट पेन हो, परसिस्ट कर रही हो, तो आपने फौरी तौर पे अस्पताल चले जाना है. अस्पताल में नॉर्मल मायोकार्डाइटिस की जो सपोर्टिव है वो, प्लस जो स्टेरॉइड इस तरह की चीजें हैं वो नॉर्मली अभी तक जो देखा जा रहा है, देयर हैव बीन अ फ्यू डेथ्स फ्रॉम दिस. इसराइल में भी हुई है, यूएस में भी हुई है, इंग्लैंड में भी हुई है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट जो है घर पे ही रिकवर हो जाते हैं या अस्पताल में रिकवर हो जाते हैं ऑन देयर ओन. अच्छा जी, अब इसकी एफिकेसी क्या है? एफिकेसी इसकी फाइजर की मैं डेल्टा के सिर्फ आपको दिखाता हूं कि ये नीचे सबसे देखिएगा. सिम्टोमेटिक के लिए पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड कहता है 88%, और सॉरी, और हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट 96%. तो दिस इज अ प्रिटी गुड एफिकेसी इस वक्त भी. और जो इसराइल है उसने ये कहता है जी 39% अगेंस्ट सिम्टोमेटिक. इसराइल में 39% अगेंस्ट सिम्टोमेटिक कम है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में वहां पर भी अभी तक 90% से ऊपर है. तो दैट मीन्स व्हाट कि जिन लोगों को ये फाइजर वैक्सीन लगी है उनको ये मुमकिन है कि कोल्ड लाइक सिम्टम कोविड से हो, लेकिन वो जो डेथ की एफिकेसी है वो मेंटेन हो रही है. एक और ये स्टडी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 12 से 15 साल की ईयर के बच्चे जो मैंने आपको शुरू में दिखाई भी थी, ये अभी तक ऐसी कोई स्टडी आई नहीं थी. दिस इज द फर्स्ट वन जो मिली है. लेट मी जस्ट वेरी क्विकली शो टू यू. मेरा ख्याल है ये वाली है. effectiveness against this, is this the adolescents variants of concern. मेरा ख्याल है ये है, यस, adolescent. तो इसको अगर आप देखिए
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, क्योंकि बच्चों में एफिकेसी का अभी तक पता नहीं चला था। ये जो इन्होंने नंबर लिखा हुआ है सीडीसी ने नवंबर 2021, उसका सिर्फ मतलब ये कि पब्लिकेशन नवंबर के इनका जो रसाला आएगा उसमें होगी, लेकिन ये दिस इज देयर लेटेस्ट स्टडी। वो स्टडी क्या ये रहे हैं इसमें कि 12 से 15 साल के बच्चों को जब ये वैक्सीन दी जा रही है तो फर्स्ट डोज या डोज 2 और पहला वीक एफिकेसी 55% है। ये क्यों करते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आप पेशेंट से कहें कि यार आप जरा केयरफुल रहिएगा, आपको वैक्सीन की दोनों डोजेस लग तो गई हैं, बट दिस डज नॉट मीन यू आर प्रोटेक्टेड। दूसरी डोज के 2 वीक के बाद जाकर आप नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। तो पहली डोज पहला वीक, दूसरी डोज के बाद पहला वीक, मैं ये आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूँ, 55% एफिकेसी, सो नॉट ग्रेट। दूसरा वीक 87% efficacy, still increasing. Third week 91% efficacy और उसके बाद 88। ये इसराइल से एक और स्टडी भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। वो कहने लगे जी सेकंड डोज के दूसरे वीक तक, सेकंड डोज के दूसरे वीक तक, जिसको हम समझते हैं फुल प्रोटेक्शन, इन्फेक्शंस फिर भी हुई, ब्रेक थ्रू हुए। उन ऑथर्स ने जो एक चीज नहीं बताई वो ये कि तीसरे वीक से ऑनवर्ड ब्रेक थ्रू नहीं हुए। वो जानबूझ के खा गए। क्यों खा गए? ताकि उनका आर्टिकल पब्लिश हो, सारी दुनिया पढ़े कि ये जनाब ये तो ब्रेक थ्रू हो रहे हैं। फिर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने भी उनसे उन ऑथर्स को पूछा, मैं ये आपने ये क्या ये जो डेटा दिया है, आप कहते हैं इन्फेक्शन हो रही है, तो क्या इसके बाद आपने फॉलो नहीं किया था? तो फिर उन्होंने ट्वीट किया, वो कहने लगे जी हमने 3 वीक के बाद से ऑनवर्ड दोबारा हमें नहीं ब्रेक थ्रू मिले। तो दैट मीन्स कि मैं जब फाइजर को देखूं या मोडर्ना को देखूं, तो फाइजर और मोडर्ना ये कहते हैं कि जी दूसरी डोज के दूसरे वीक के एंड पर आप फुली प्रोटेक्टेड है। मेरी नजर में वो डेफिनेशन चेंज कर देनी चाहिए और कहना चाहिए दूसरी डोज के तीसरे वीक के बाद से आप फुली प्रोटेक्टेड, तो वो 91% एफिकेसी आ जाए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर पेशेंट एक आध वीक और अपने आप को जरा सा संभाल ले। अच्छा, ये थी मोडर्ना। तो मोडर्ना की समरी क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बहुत अच्छी एफिकेसी है। जो दूसरे हैं उसमें एफिकेसी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। इंग्लैंड में 88% है, इसराइल में 39% है। इट डिपेंड्स कि किस ग्रुप को देखा गया है, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, एंड सो ऑन। मोडर्ना की एफिकेसी, मोडर्ना की ये भी मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसको भी मैं आखिर में, ये अगर आप देखिए इनकी ट्रायल में एफिकेसी थी 95%। कंपनी ने 6 महीने बाद, यानी अब कंपनी ने ये कहा, ये सेकंड लाइन देखिएगा, सिम्टोमेटिक 90% और हॉस्पिटलाइजेशन 95%। सीडीसी के ने एक स्टडी लगाई भी है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो 91 से 77% की तरफ फॉल हुई है। लेकिन मोडर्ना की अभी तक कोई ऐसा नहीं नजर आया नंबर कि आप कहें कि मोडर्ना को रोक देना चाहिए। स्टेडी है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ पे। सिम्टोमेटिक के ऊपर इसकी थोड़ी कम हुई है, फाइजर की ज्यादा कम हुई है। वेयर इज दिस इज फाइजर। फाइजर की सिम्टोमेटिक में ज्यादा कम हुई है। और फाइजर ने ये बात पहले भी की थी। इन्होंने जब चिंपैंजीज को टेस्ट किया था वैक्सीन देने के बाद, तो इन्होंने ये नोट किया था कि चिंपैंजीज की जब री एक्सपोजर किया उन्होंने वैक्सीन लगाने के बाद, उन्हें चैलेंज किया विद द वायरस, तो उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुई लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं हुई। तो फाइजर ने कहा था कि जी जनाब कम से कम ये प्रोटेक्ट कर देंगे उनको विद द लोअर। एक्चुअली मैं ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूँ, सॉरी, इस स्क्रैच दिस। फाइजर की भी एफिकेसी जो है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ वो सही चल रही है, मोडर्ना की भी सही चल रही है। में जे आई है ये नहीं, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जैसी है, एडिनो वायरस की है। इसकी डेल्टा के ऊपर जो डेथ की है वो 71%, और जो इसकी सिम्टोमेटिक है वो ओरिजिनली ही 67 से 72% थी, यानी कम थी। ये अभी भी वैसे ही है, और है इसकी एक शॉट। और जे वैक्सीन, एंड आई वुड कंसिडर दिस टू बी एस्ट्राजेनेका एज वेल, इसमें ग्याब्री सिंड्रोम जो है वो और एडिनो वायरस वैक्सीन में क्लॉटिंग का
ये 2 वार्निंग लेबल्स। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ट्रायल में इन्होंने दिखाया था 76। मैं अभी ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा था, जो मैं पहले बोला कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन थी उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस चैलेंज में आई थी, लेकिन डेथ से प्रिवेंशन थी। तो उन्होंने ये कहा था कि बेशक अगर कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम आ भी जाए तो क्या है, कम से कम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और साइटोकिन स्टॉर्म नहीं होता। तो अगर आप ये देखिए कि तो डेल्टा जो आखिरी लाइन है, सिम्टोमेटिक एफिकेसी 60% है, कम है, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू अदर वैक्सीन। हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ जो है वो 93% है, जो ठीक। सो ये है बेसिक डिस्कशन बूस्टर का। अब वो कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं दोबारा जस्ट क्विकली रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बूस्टर का कॉन्सेप्ट, अगर कोई ये कहे कि बूस्टर इसलिए चाहिए कि समहाउ बूस्टर से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा फर्दर, तो वो गलत है या गलत है। उसकी वजह यह कि जो बूस्टर के अंदर वैक्सीन है वो वही वैक्सीन है जो ओरिजिनल वायरस के खिलाफ थी। तो उसकी आपने डोज 1 दी, फिर डोज 2 दी, आप कह रहे हैं कि उसी की डोज 3 देंगे, तो आपने कोई फर्दर वैक्सीन को बेहतर तो नहीं किया टुवर्ड्स डेल्टा वेरिएंट। तो इस वजह से बूस्टर का कोई खास ज्यादा फायदा नहीं। लेकिन बूस्टर का फायदा वहां पर है कि अगर कोई एट रिस्क है और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई और उनकी एंटीबॉडीज ऊपर गई, फिर वो वेन कर गई, अब इस स्टेज पर है वो, और आप ये नहीं रिस्क लेना चाहते कि 2 या 10 घंटे से 48 आवर्स तक के टाइम में अगर उन्हें वायरस एक्सपोज हो वो, और उस वायरस की एक्सपोजर की वजह से नुकसान का खतरा ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमियास के पेशेंट हो, फॉर एग्जांपल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, स्टेरॉइड ले रहे हो, या ब्लड के डिसऑर्डर्स हो, इस तरह की सिचुएशन हो, सेनेसेंस हो, फ्रेजाइल हो फॉर अदर रीजंस, लिवर इश्यूज हो, तो ये एट रिस्क है। अब सीडीसी ने एट रिस्क में हेल्थ केयर वर्कर्स को भी डाल दिया। इन्होंने कहा जी रिगार्डलेस ऑफ द एज, हेल्थ केयर वर्कर्स आर एट रिस्क बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा जी आप बूस्टर ले लें। बूस्टर का फायदा सिर्फ ये है कि ये इम्यून सिस्टम जो काम डाउन होके बैठ गया हुआ है कि अच्छा जब वायरस आएगा तो तब लड़ेंगे, ये बूस्टर आके इन अ कंट्रोल्ड फैशन उसको दोबारा एक्टिवेट कर देगा कि अच्छा यार तुम दोबारा एंटीबॉडीज बनाओ, और ये दोबारा बननी शुरू हो जाएगी अगले 5-6 महीने के लिए कम से कम। तो ये बूस्टर का फायदा है। सो बूस्टर इसराइल में 90 डेज के बाद और यूएस में 6 महीने के बाद। यूएस ने बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखा है, जनरलाइज नहीं रखा। वैक्सीन की कंपनीज ने पूरी कोशिश की थी तो वो ये कहें कि जनाब बूस्टर की जरूरत है, हर एक को बूस्टर देना शुरू कर दें, तो वो यूएस इस बात पे नहीं माना कि हम उस स्टेज पे। ये है जी आज की डिस्कशन। आई एम सो सॉरी अगर मैं वक्त से ऊपर चला गया, लेकिन एफिकेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये चीजें हमारे सामने हो। अस्सलाम वालेकुम, इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू मुबीन साहब। हमेशा मैं आपकी सारी टॉक्स इतनी एंजॉय करती हूँ। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये है, जैसे हमें पाकिस्तान में ज्यादा साइनोफार्म लगी थी because we are health workers, or if we want to travel abroad they want a booster dose, तो क्या हम साइनोफार्म ही लगाएंगे या हम कोई और वैक्सीन लगा सकते हैं? आप क्या रेकमेंड करेंगे? सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और वंस अगेन यूके ने इसमें हमें हेल्प की है। यूके ने जब ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वजह से क्लॉटिंग के इशू शुरू हुए तो उन्होंने मिक्स एंड मैच करना शुरू किया, और जाहिर उन्होंने सिनोफार्म तो नहीं यूज की, लेकिन उन्होंने मिक्स एंड मैच किया विद द एडेनोवायरस बेस्ड वैक्सीन एंड मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन। तो जो उसकी रिजल्ट थे उस स्टडी के वो दे आर द फॉलोइंग। वो रिजल्ट ये थे कि नॉर्मली इट इज वेल टॉलरेटेड कि अगर वैक्सीन मिक्स एंड मैच की जाए, नंबर 1, एंड आई विल एक्सप्लेन कि क्यों। एंड नंबर 2, उन्होंने ये देखा कि साइड इफेक्ट सेकंड डोज के दैट कैन बी इन सम पीपल स्लाइटली मोर। वो ऐसे नहीं है कि परेशानी हो, लेकिन फीवर जरा सा ज्यादा हो गया या पेन जरा सी ज्यादा हो। नंबर 3, दे सॉ कि जो उसकी एफिकेसी थी दैट वाज बेटर एज वेल। अब रीजन कि मिक्स एंड मैच करने से फर्क क्यों नहीं पड़ता,
اسی وجہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ویکسین کی ڈوز آپ دیتے ہیں پہلی کسی بھی ویکسین تو اصل میں تو ہماری باڈی کو ایکسپوز کیا گیا ٹو دی وائرس پیٹرن وہ چاہے ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہے یا وہ اسپائک پروٹین ہے ان ایڈینو وائرس ڈی این اے یا ان میسنجر آر این اے. ایونچولی امیون سسٹم نے تو دیکھی اسپائک, چنانچہ وہی اسپائک ایکچوئل وائرس سے آئے یا وہ سینوفارم سے آئے یا وہ موڈرنا سے آئے یا وہ فائزر سے یا کسی اور سے آئے, وہ چونکہ اسپائک ہی ہے ہمارا امیون سسٹم نارملی ریئیکٹ کرے گا. سو شارٹ آنسر یہ ہو گیا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر, مکس اینڈ میچ اپ کر سکتے. ملازم صاحب, کین آئی آسک ڈاکٹر قیصر سجاد ہیئر, جو میڈم نے سوال کیا اسی حوالے سے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. جی بہت ایک تو بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا جیسے میڈم نے کہا کہ بالکل آپ کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں ہم بہت ساری جب میڈیکل کالجز میں کلاسز اٹینڈ کرتے تھے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے ہمارے پروفیسر کہ ان کی کلاسز چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہر چیز سمجھ میں آتی تھی, اور کچھ ایسا ہوتا تھا کچھ لوگوں کا کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو اوپر سے نکل جاتی تھی ساری باتیں, تو اس کو ہم کہتے تھے یار چھوڑ یار, نہیں یہ نہیں اٹینڈ کرتے ہیں, گھر پڑھ لیں گے. تو آپ کو ماشاءاللہ میں جب بھی سنا ہے آپ کو تو آپ کی ساری باتیں آلموسٹ 100% سمجھ میں آ جاتی ہے. گو کہ بڑا یہ امیونٹی والا سبجیکٹ بڑا ایسا ہوتا ہے کہ بڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, لیکن اینی ہاؤ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک تو آن بہاف آف دی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن آپ ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں تعلیم بالغان والا پروگرام کر دیتے ہیں, تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. میں میڈم کی سوال پہ یہی سوال میرا تھا, لیکن اس میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ جانسن اینڈ جانسن, پاکستان میں جانسن اینڈ جانسن تو ابھی نہیں انٹروڈیوس ہوا ہے ابھی کسی کو, باقی تمام ویکسینز آلموسٹ لگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ, لیکن ابھی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو بوسٹر ڈوز لگایا جائے اور ڈاکٹرز لگا رہے ہیں, لیکن موسٹلی ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ چائنیز ویکسین لگا چکے ہیں جس میں کہ سائنو فارم اور سائنو ویک لگا ہوا ہے. اب حکومت جو ہے وہ جو بوسٹر ڈوز لگا رہی ہے وہ ہے فائزر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا صحیح فیصلہ ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ اس میں جو فائزر کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے جیسے آپ نے ابھی مجھے بتایا, آئی تھنک جو میں نے سمجھا ہے کہ جی بلو 50 فائزر کو لگانا جو ہے وہ تھوڑا پرابلم کر سکتا ہے, تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ میں اپنی پرسنل بات کرتا ہوں کہ میں نومبر میں پازیٹیو ہوا تھا کورونا میں, اور اچھا خاصا ہوا تھا کہ اسٹیرائڈ لینا پڑا مجھے, اور اس کے بعد میں سیٹل ہو گیا نومبر میں, اور مارچ میں نے ویکسینیٹ کرایا اپنے آپ کو سائنو فارم کے ساتھ. تو اٹ از آلموسٹ 6 months. تو کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ مجھے کیا فائزر اس وقت لگا لینا چاہیے اور آئی شوڈ ویٹ فار اندر 2-3 months, اور نہیں کچھ مجھے ٹیسٹ کرانے کے بعد بوسٹر ڈوز لگانا چاہیے؟ سر تھینک یو ویری مچ. Thank you. So thank you very much for liking the talks as well. So دو تین چیزیں جو آپ نے فرمائی. نمبر 1, Pfizer is messenger RNA as well. So messenger RNA جو ویکسینز ہیں ان کا پرابلم آ رہا ہے کارڈیک انفلیمیشن انڈر دی ایج آف 30. تو اگر تو ہم 30 سے اسپیشلی ان مین تو 30 پازیٹیو 30 سے اوپر مین Pfizer is actually very fine. Even in women above 30 years of age, Pfizer is very good. Actually, اسرائیل میں چونکہ اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کانٹریکٹ کیا ہوا تھا 9.3 ملین لوگوں کو, انہوں نے سب کو تو نہیں لگی, کچھ 6 ملین کو لگ گئی. تو جو رسک ہے وہ 30 سے اوپر میں نہیں ہے, چاہے وہ مرد ہیں خواتین. سو ایک تو یہ, اگر 30 سے ینگر ہیں بوائز ہیں تو میں یوزلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں فائزر نہ لیں, آپ وہ دوسری J&J یا AstraZeneca لے لیں. خواتین جو ہیں وہ 50 سے نیچے ایڈینو وائرس بیسڈ ویکسین, دیٹ مینس AstraZeneca یا جانسن اینڈ جانسن, وہ ان کے لیے کلوٹنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی.
तो दैट मीन्स कि फाइजर इज फाइन, एक्चुअली इट इज अ गुड वैक्सीन. यूके से एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने फाइजर, ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना के साइड इफेक्ट्स को कंपेयर किया था, तो सबसे कम साइड इफेक्ट फाइजर के. तो दैट इज ए गुड न्यूज़ अबाउट फाइजर, अच्छी वैक्सीन है. अच्छा, उसके बाद दूसरा जो बात के फर्ज कीजिए आपको इन्फेक्शन हुई, उसके बाद आपने वो ली वैक्सीन ली, चाइनीज वैक्सीन ली, अब 6 महीने हो गए, तो इन थ्योरी अगर तो आप महसूस करते हैं आपको ट्रैवल के लिए या आपको प्रोटेक्शन के लिए आप पसंद करेंगे कि इम्यून सिस्टम इन एक्टिव स्टेट रहे, तो बूस्टर लगवाना, स्पेशली आप हेल्थ केयर वर्कर भी हैं, बूस्टर लगवाना इज एक्चुअली अ गुड थिंग. तो लगवा लेना चाहिए, और फाइजर का लगवा लेना चाहिए. फाइजर इज अ गुड वैक्सीन. लेकिन अगर कोई ये महसूस करें कि मैं बूस्टर नहीं लगवाना चाहता, तो बहरहाल उनका इम्यून सिस्टम विद द प्रीवियस इन्फेक्शन जो नेचुरल इन्फेक्शन, उसकी भी बड़ी अच्छी इम्यूनिटी है, और फिर वैक्सीन मिलाकर तो इतनी उनके अंदर वो है, रिस्पांस की ताकत है कि विद इन 2-3 डेज से वो रिस्पॉन्ड. द क्वेश्चन इज 2-3 दिन की वो जो वायरस ने मार लगानी है हमें, क्या हम वो खा सकते हैं या नहीं. इन एडिशन टू दिस, एक और जस्ट फॉर द कंफर्ट कि वो जिन्हें इन्फेक्शन हुई और फिर उन्होंने वैक्सीन लगवाई, SARS-CoV-1 की जब वैक्सीन इन्फेक्शन हुई थी, तो इन्होंने एक स्टडी की थी SARS-CoV-1 पे. तो उन्होंने ये देखा था कि 2 से 3 साल तक एंटीबॉडी प्रोडक्शन मौजूद रही थी लोगों में, और जो टी सेल हैं, टी हेल्पर सेल हैं, वो 10 साल तक मौजूद रहे थे मेमोरी. तो मुझे ये यकीन है कि इनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा देर तक चलेगी. क्वेश्चन सिर्फ आपको आंसर जो करना है वो ये है कि मैं रोज़ अगर जाता हूँ अस्पताल में, मैं एक्सपोज होता हूँ, तो क्या मैं चाहूँगा मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहे. अगर आप ये चाहेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप फाइजर लगवा. नहीं, थैंक यू वेरी मच. मैं बिल्कुल यही, क्योंकि बीइंग ENT सर्जन हमें बहुत करीब से भी देखना पड़ता है लोगों को, और थ्रोट भी करना पड़ता है, एग्जामिनेशन भी है. तो आई थिंक मैं बस यही कंफर्मेशन चाहता था. अब इसमें एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है, अभी आपने कहा कि बिलो 30 जो है फाइजर अवॉइड करना चाहिए. लड़कों में अब ये अभी स्कूल के बच्चों को, जो कि 12 से 17 साल के बच्चे हैं, उनको ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि उनको वैक्सीन लगाया जाए और फाइजर लगाया जाए. डू यू थिंक इट्स ए गुड डिसीजन? और बहुत से लोग रिलेक्टेंट भी हैं और बहुत सारे लोग मजबूरन लगा भी रहे हैं. एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट, हम टीवी पे बात करते हैं, हमसे लोग सवाल करते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें क्या बोलना चाहिए इन फेवर ऑफ फाइजर वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन और नॉट? हमें हमारा क्या काम है? सो इसमें दो मैं आपको आंसर देता हूँ. एक तो जो मैंने अभी आपके साथ ये शेयर किया, ये बड़ा अच्छा एक आर्टिकल है जो एडोलेसेंट के अंदर वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों को जो दे रहे हैं. यहाँ पर भी यूएस में फाइजर 5 साल से ऑनवर्ड को ट्रायल शुरू हुए. दैट मीन्स के अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो रहा होता तो वो रोक देते. हैविंग सेड दैट, यूएस ने, आपको शायद याद होगा, इन्होंने रोका था इसको, जॉनसन एंड जॉनसन को, फाइजर को नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन को, यस, कि क्लॉटिंग कर रही है. इसके बाद इन्होंने रोका था इसका फाइजर का कि इन्फ्लेमेशन कर रही है, लेकिन इन्होंने आके कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, चलते जाए. जो डेटा है वो ये है कि जो 50% ऑफ कार्डियक इन्फ्लेमेशन है, अगर फर्ज कीजिए फाइजर के सारे वैक्सीनेटेड लोगों को देखें, उनमें से फर्ज कीजिए 100 को कार्डियक इन्फ्लेमेशन हुई है, तो जो 50% है इन्फ्लेमेशन वो 24 साल से कम वालों को हुई है. तो ये CDC ने माना कि जो कार्डियक इन्फ्लेमेशन है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्जर नंबर में हुई है बच्चों में. लेकिन इन्होंने उसके साथ ये कहा कि ये इतनी कंसर्निंग नहीं है और आराम से मैनेज हो जाती है, तो आप चलते रहें. मेरी नज़र में इन्होंने गलती की. लेकिन यहाँ पे यूएस में ये, जैसे आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान का भी, होता ये कि लोग जाके पूछते हैं कि जी आपने कहा कि ये वैक्सीन ना लगवाएं, तो इसका मतलब है इसमें ज़रूर कोई मसला होगा, तो अगर आपने बच्चों को मना किया तो हम एडल्ट्स को भी नहीं देते. उसका रिजल्ट ये आता है कि वैक्सीन लेनी बंद कर देते हैं.
انہوں نے ایک سمپل سا رول رکھ لیا کہ ہم نے کہنا ہی نہیں کہ ویکسین میں کوئی زیادہ مسئلہ، ہم نے کہنا جی یہ لیبل ہے، یہ وارننگ ہے، پر لگ سب کو رہی ہے. میری نظر میں یہ غلط اپروچ ہے، یہ غلط، ساری میں صحیح لفظ نہیں بولتا، غلط بولنا چاہیے. تو اب آپ کے سوال کا جو جواب ہے، فائزر بچوں میں ٹرائل ہو رہی ہے، فائزر اسرائیل میں بھی بچوں میں دی جا رہی ہے اور بہت زیادہ کوئی مسائل نہیں آئے. سو دیٹ از ون، دیٹ مینز اگر فائزر لگ رہی ہے تو اٹ از اوکے. دوسرا حصہ میں اب آپ کو اپنی اوپینین بتا رہا ہوں. بچے جو ہیں 9 سال سے 18 سال تک کے جو بچے، ان کے اندر جو ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھ ریٹ ہے دیٹ از ویری لو. majority of them can asymptomatically handle the vaccine, the disease. چنانچہ بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ویکسین کی نہیں ہے. بچوں، اب یہ میں اوپینین کی بات کر رہا ہوں، دیٹ مینس کہ آپ ڈسمس کر سکتے ہیں کہ جناب یہ غلط بات کر رہے ہیں، نہیں مانتے ہم آپ سے. دوسری بات یہ ہے، بچوں کو جب یہاں پر امریکہ میں یہ بات کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ بچوں کو تو ایکچولی ویکسین کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بچوں کو ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ بچوں کو انفیکشن ہوتی ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں، تو وہ ٹیچرز اور اسکول کا جو باقی سٹاف ہے وہ ایٹ رسک آتا ہے ان کی وجہ سے. تو بچوں کو بھی پروٹیکٹ کر دیں تو وہ دوسروں کو پھیلائیں گے. دیٹ مینس کہ آپ کے سامنے اب 2 طرح کے جواب آ گئے. ایک تو وہ ہے جو گورنمنٹس آفیشلی سٹانس لے رہی ہے، وہ اسرائیل میں بھی 5 سال سے اوپر کو لگ رہی ہے، یو ایس میں بھی 5 سال سے اوپر کو ٹرائل ہو رہی ہے، 12 سال سے اوپر کو لگ رہی ہے، 16 سال سے اوپر کو آتھرائزڈ ہے. ٹرائل کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، رائٹ. 5 سال سے اوپر، 12 سال سے اوپر کو وہ ہے ای یو اے ملا، ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن ہے، اپروول نہیں ملی ابھی. اور جو 16 سال سے اوپر ہے اس کو اپروول مل گئی ہوئی کہ بالکل ٹھیک ہے چلتے جائیں. تو یہ آفیشیل اگر آپ ریکمنڈیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے. میری اوپینین میں بچوں Thank کو you. ابھی اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، thank you Mubin تھینک یو صاحب. ویری مچ، ایکسٹریملی Before تھینک یو، I بہت give شکریہ آپ کا. it to Rafiq صاحب نے hand raise کیا ہے, but before I give him the floor, I have a very simple question. My daughter has got 2 Sinopharms and she is 26 years old. She'll be leaving for UK. لیکن وہ فائزر لیتے ہوئے ابھی گھبرا رہی ہے کہ اس کی کوئی فرینڈ کو سیجرز پڑ گئے تھے آئرلینڈ میں. And I don't know وہ بچی اب کیسی ہے, لیکن وہ literally ICU میں تھی 1 week back. تو آپ کون سا ریکمینڈ کریں گے؟ سو دیکھیے جو ینگسٹرز ہیں نا، ینگ خواتین، ان کو ایڈنو وائرس تو بالکل ہی نہیں، یعنی جانسن اینڈ جانسن یا آسٹرازینیکا، میں بہت گھبراتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلاٹنگ ڈس آرڈر آتا ہے تو اس سے وہ ڈیتھ بڑی ہو جاتی. جو گیامبری ہے یا جو دوسرے سیجرز ہیں، زیادہ تر پیشنٹس میں ایک تو یہ بڑا بہت ہی ریئر ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہو تو ریکور ہو جاتا ہے. کلاٹنگ کے پیشنٹ زیادہ مرتے ہیں، یا ان کو سٹروک زیادہ ہو رہے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں. تو پہلی تو یہ کہ میری اپنی آبزرویشن اور اسٹڈیز اور ریسرچز دیکھنے کے بعد میں ایڈنو وائرس بیسڈ ویکسینز ینگ ویمن کو گھبراتا ہوں ریکمینڈ کرتے ہوئے. میسنجر ویکسین میں بوتھ موڈرنا اینڈ فائزر آر فائن. اگر انہیں فائزر سے کنسرن ہے تو موڈرنا یوز کر سکتے ہیں. دے کین یوز انیکٹیویٹڈ وائرس ویکسینز ٹو، لیکن ان کی نسبت مجھے میسنجر آر این اے بیسڈ ویکسین زیادہ بہتر لگتی ہے. اوکے، تھینک یو جی. ناؤ وی گیو ٹو رفیق صاحب. انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر رفیق خانانی. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو. اٹ ہیز بین اے ویری ایکسلنٹ پریزنٹیشن. میرا ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ سیرو کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایک ویکسین سے، سو شوڈ وی ٹرائی دی ادر ویکسین سو دیٹ دے کین گیٹ اے سیرو کنورژن؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو سنگل ڈوز ویکسین ہے وہ میسنجر آر این اے میں کوئی نہیں آئی، تو کیا سنگل ڈوز کی جو ٹیکنالوجی ہے فار جانسن اینڈ جانسن یا کینسینو بایو چائنیز ویکسین میں وہ سنگل ڈوز میں کنورٹ دوسرے ویکسین نہیں ہو سکتے کیا؟ کیونکہ پاکستان جیسی پاپولیشن میں 2 ڈوزز کا فالو اپ جو ہے ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ویری گڈ کوشچن. سو پہلی بات تو پہلے سوال کا جواب جی، ڈفرینٹ ویکسین میری نظر میں اگر آپ میسنجر آر این اے بیسڈ ویکسین ٹرائی کریں اس کے زیادہ چانسز ہے سیرو کنورٹ کرنے کے، کیونکہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ سیل کے اندر میسنجر آر این اے لاتی ہے، تو سیل پروڈیوس کرتا ہے اسپائک، تو دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی کریٹ اے رسپانس. تو ایک تو یہ کہ میسنجر آر این اے یوز کر لیجیے. دوسری بات جو آپ نے کی یہ
थी वैक्सीन की, क्या थे? सॉरी मैं आई मिस्ड योर क्वेश्चन में Single dose vaccine technology Yes. for mRNA based vaccines. हाँ, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूके ने ये ट्राई किया और मुझे ये याद है मैंने यूके को बड़ा क्रिटिसाइज किया था जब उन्होंने ये किया. ट्रायल ये आए थे कि पहली डोज आज अगर दी है तो दूसरी डोज 21 दिन के बाद या 30 दिन के बाद थी, और जॉनसन एंड जॉनसन को छोड़ के यूके ने ये किया, इन्होंने कहा जी हर वैक्सीन 90 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी क्योंकि हमारे पास इतनी डोजेज नहीं है, हम पॉपुलेशन को ज्यादा कवर करना चाहते हैं. मैंने इन्हें क्रिटिसाइज ये किया कि आपने जो ट्रायल ने डेटा दिया है, ट्रायल का मकसद ही है कि आपको डेटा दे जिसको आप फॉलो करेंगे. ट्रायल ने आपको डेटा दिया 21 दिन के डिस्टेंस पे, आपने वो डिसमिस कर दिया और अपना प्रोड्यूस कर दिया 90 डेज का डिस्टेंस, तो आपने गलत किया. हालांकि जब इन्होंने फिर बाद में स्टडीज दी तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं गलत था. वो ये था कि जैसे जैसे सिंगल डोज का डिस्टेंस बढ़ता जाता है डोज से, तो एफिकेसी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है अप टू 86-87%, जो कि बड़ी अच्छी एफिकेसी है. अगर हम इस चीज को देखें यूके की स्टडीज को, तो आप ये कह सकते हैं कि इन थ्योरी सारी वैक्सीन की एक डोज, ये मैं सारी से मुराद है मॉडर्ना हो या फाइजर हो, एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन जॉनसन हो, मुझे सिनोवैक वगैरह का नहीं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस. ये सारी वैक्सीन की एक एक डोजेज एज टाइम गोज बाय तो दे कंटिन्यू टू इम्प्रूव इन देयर एफिकेसी. तो यस किया जा सकता है. The important thing to keep in mind as a physician is कि उसकी एफिकेसी 2 डोज जितनी नहीं है, वो उससे जरा सी कम है. तो दैट मीन्स कि अगर यंगस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उन्हें एक डोज आप दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, उनका वैसे ही रिस्क कम है. उन्हें एक डोज दी तो वो ठीक है, एक डोज के साथ कम एफिकेसी के साथ भी वो ठीक है. ये जो स्कूल के बच्चों को एक डोज दें और ख़त्म करें. जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उन्हें 2 डोज दे दें, चुनाचे उनकी ज्यादा प्रोटेक्शन, उन्हें बेशक एक बूस्टर भी दे दे. तो मेरा ख्याल है इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो ली जा सकती है. अब एक और चीज इसमें जो मैं अर्ज करूंगा कि जॉनसन एंड जॉनसन, मुझे तब भी ये लगा था, पर तब मुझे वो सिर्फ एक मेरी वो थी व्यू पॉइंट था, जो मेरा ख्याल था मैं खुद गलत हूँ. वो ये था कि आई थॉट कि जॉनसन एंड जॉनसन ने एक डोज इसलिए दी है कि वो लाइन में ये लग जाए कि ये वाहिद एक डोज वाली वैक्सीन है तो अप्रूव हो जाए. और मुझे लगा कि वही हुआ है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन अब कह रहा है कि जनाब हमारे एक डोज की वैक्सीन की एफिकेसी को इतनी अच्छी लग नहीं रही, तो हमें चाहिए कि 2 डोज हो जाए. तो मुझे लगता है वो एंटर सिस्टम में एंटर होने के लिए उन्होंने एक डोज का रोला डाल के आ गए. अब मैं अगर समराइज करूं आंसर को, तो आई थिंक के पॉपुलेशन की वो स्ट्रक्चर लेने चाहिए. 50 साल से अंडर एक डोज लगाएं, फिर 6 महीने बाद एक और डोज लगा दें, आई थिंक दैट शुड बी फाइन. 50 साल से ऊपर या एट रिस्क फॉर एग्जांपल एक्सपोज्ड जो है, उनको 2 डोज या 3 डोज लगा दें. I hope that Okay, answers that the was a question. great talk. And मैं ये देखना चाहती हूँ कि मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब बीच में आते हैं, उनका शायद नेट का मसला है. लेकिन एक क्वेश्चन आया है, 70-year-old having history of MI had Sinopharm 6 months ago and then contracted COVID a few weeks after the vaccine. Wanted to ask, is there any need of Pfizer booster dose now? ठीक है. सो शिफा का ये क्वेश्चन है. शिफा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. देखिए डिपेंड करता है कि उनकी जो 70 इयर्स हैं उनकी स्टेट क्या है. देखिए मैं यहाँ पे बड़ी कॉमनली ये बात करता हूँ. एक शख्स है, उन्हें इन्फेक्शन हुई और वो ठीक हो गए, तो इसका मतलब है कि उन्हें इन्फेक्शन को मैनेज करना उनकी बॉडी को आता है. अब आप उनको कहते हैं जी इन्हें वैक्सीन भी दे देते हैं, तो वैक्सीन ने क्या करना है स्वाइस इसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनने या इस तरह से. ये ऐसे ही है कि कोई शख्स जो सोया हुआ है तो उसको नर्स उठा के कहे कि नींद की गोली ले लो. जब उनकी बॉडी ने यह साबित कर दिया है कि मुझे ये वैक्सीन वायरस आएगा तो मैं मैनेज कर लूंगा, तो फिर उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं. लेकिन
یہ ہے میری امیون سسٹم کے میکنزمس کو دیکھ کر بات. اگر آپ گورنمنٹ کے ڈیسیجنز کے مطابق دیکھیں تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ انفیکشن کے 90 دن کے بعد آپ بوسٹر بھی لگوا لیں یا ویکسین لگوا لیں. یو ایس یہ کہتا ہے کہ انفیکشن یا ویکسین کے 6 مہینے کے بعد دوبارہ لگوا لیں. یورپ میں جنرلی جو انہوں نے ڈیسیجن دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 90 دن تک ہیں انفیکشن کے اندر اور ثابت کر سکتے ہیں بائی پی سی آر یا اینٹی باڈی ٹیسٹ, تو ہم آپ کو ایسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے آپ فلی پروٹیکٹڈ ہیں ویکسین کے ساتھ. 90 دن کے بعد ہم آپ سے کہیں گے جی آپ بوسٹر لگوا لیں. اس کے ساتھ اب میں ایک اور چیز جو ایڈ کروں گا وہ ہے ان کی اپنی باڈی کی سٹیٹ. کیا کوئی انکنٹرول ڈائبیٹس ہے, کوئی اور ایسی رسکی ڈیزیز ہے جو کوئی نئی آ گئی ہو یا موجود ہو, جس کی موجودگی میں ویکسین کو دے کر ان کے امیون سسٹم کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے, تو پھر ضرور. ادروائز اگر انہوں نے ہیلتھی سٹیٹ میں 70 ایئرز کی ایج ڈزنٹ میٹر, اگر انہوں نے ہینڈل پراپرلی کر لیا تو وہ دوبارہ بھی کر لیں. دیکھیے کسی بھی ایج میں زیادہ کنسیڈریشن تب آئے گی جب ڈیلٹا ویریئنٹ کا کچھ اور بن جائے, کوئی ایسا ویریئنٹ بن جائے جو پچھلے امیون سسٹم کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہا, تو وہ ایک نیا وائرس آ جائے گا, پھر ہم سب کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. ابھی تک ایسی سچویشن نہیں ہے. سو دیٹ مینس اگر تو آپ کو اٹ میکس یو کمفرٹیبل اینڈ اف ہی از ایٹ رسک اور اف ہی از ایکسپوزڈ بیکاز آف ہز ورک, تو پھر آپ ان کو بے شک دوبارہ ویکسین دے دیں. ادروائز اف ہی واز ایبل ٹو ہینڈل ہز سچویشن ویل, تو ویکسین کی اس وقت ضرورت نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مبین صاحب. ہم نے آپ کے 2 گھنٹے لے لیے. پروفیسر جاوید سرورت نے کوشچن پٹ کیا تھا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو کیا 6 مہینے بعد لے لینا چاہیے. پرابیبلی ہی وانٹڈ ٹو نو کہ یہ مینڈیٹری ہے یا یہ اس کا ہم کس طرح وہ کریں, ہینڈل کریں. وہ جواب دے دیں اینڈ دین ویل کال اٹ اے ڈے. جی بالکل. تو ایک تو میرے اٹ از مائی پلیجر ٹو آفر دس ٹائم. مجھے ایکچولی اچھا لگتا ہے اکٹھے بیٹھ کے ڈسکس کرنا. جی جو یو ایس نے ابھی مینڈیٹ کر دیا ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے کہ وہ سارے 18 سال سے پازیٹیو 18 سال سے اوپر جتنے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو بوسٹر مینڈیٹ کر دیا. دیٹ مینس کہ اگر وہ بوسٹر آپ نہیں لگواتے تو ایک تو وہ ہو سکتا ہے کام نہ کر سکیں, اور دوسرا وہ ہو سکتا ہے ٹریول نہ کر سکیں. یہ اس طرح کا مینڈیٹ کہیں اور نہیں ہے. اسرائیل 3rd ڈوز دے رہا ہے, اور دیکھیے فائدہ بڑا ہے اس کو. میں لنک آپ کو شیئر کروں گا. اسرائیل کا آپ دیکھیے گا ڈیٹا کہ 3rd ڈوز والوں میں ہاسپٹلائزیشن, ڈیتھ, انفیکشن بہت ہی کم ہے, آلموسٹ نیگلیجیبل, اتنی ہے جیسے کوئی کامن کولڈ سے بھی کم ہے. سو جنرلی میری اوپینین میں اگر آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, آپ ایکسپوز ہوتے ہیں آن ڈیلی بیسس, so it is good to keep your immune system active by having a booster. Okay. Great talk, Dr. Mubin. I thank you on behalf of PMA, and I thank all the attendees. Have a great day. Allah bless you. Thank you. Thank you very Thank much you for so having much. me. Allah Hafiz. Bahut shukriya. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Thank you very much. بہت شکریہ. Thank you ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum.